today he is going to deliberate some important issues regarding research methodology. I would like to introduce him as a renowned personality in the field of research methodology. And in one line, I would like to say about him is that he is master of all and jack of all. Any subject, his mastery on research methodology of any subject of this university, and so many students, they seek advice from him, and he will also, so means by intuition, he help all type of students in all matters. So now he will be in our group, and he will post all notice, information, reference book, whatever. Last 2 days I was talking that people were wants books in soft copies, question papers, and so many things that are related to your research work. Everything will be posted by Dr. Ashok Gingine sir, and all your queries, all your guidance, apart from your daily routine or daily from your guide and other thing, he will be there for help you for the entire period of research work. He is not only limited to research work, but he always conduct various types of workshops for TET, NET, SET, PhD, and other type of courses. So he is a versatile personality, and he always there in the university to help to all the students of the university. So today such a personality will deliberate on research methodology. I invite him, and I will hand over all the Zoom platform to him. Thank you, sir. Thank you for coming and joining. Thank you very much, sir. Can I start, sir? Yes, my screen is visible now. Okay. Good afternoon, all of you. Today we will discuss regarding research method, concept of research, types of research, meaning of research, characteristics of research process, and research variables. These are the content unit number first. Discuss regarding unit number first. What is the research? Concept of research. Research means a plus search, a repeated search. Means search to find out new things. That is called a research. To find out the relationship between two variables, it is called a research. To find out the cause and effect, the relationship between cause and effect, that is a research. You find out the new things, whatever it may be. You find out the systematically answer of the questions. It is called a research. Very simple manner. The concept of research is one minute. Yes, you can use a chat box. Is it my screen is visible? Yes. Okay. Thank you. The concept of a research means plus search means already available to find out the relationship between two variables or to find out the new things, to search the new things. What is the difference between search and research? Isn't it? Search means only find out, and research means new things find out, isn't it? And what was the difference between search and knowledge, knowledge and innovation and intellectual property rights, innovation converted into money and money converted into research? These are the cyclic process. Means after the research created a new type of knowledge in each and every branch. Means research is a cyclic process. After one cycle, second cycle will be a start. संशोधन प्रक्रिया ही एक चक्रीय प्रक्रिया है. एक चक्र संपलं की दुसरं चक्र सुरू होतं. Means whatever may be, the example of research is a cyclic process, isn't it?
After one cycle, second cycle will be a start. After second cycle, third cycle will be a start. Means research is a continuous and cyclic process. These are the basic characteristics of each and every research process. Suppose in communication technology, firstly, landline phone. You know the landline phone. After the landline phone, one cycle completed. 2G technology launch in communication technology. After 2G technology, 3G communication technology, 3G technology will be launched. After 3G, 4G technology. After 4G, 5G technology. Means after one cycle, second cycle will be a start. Whatever may be in medicinal plant or in each and every discipline, in each and every subject. Means research is a continuous process and research is a cyclic process. संशोधन ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे आणि संशोधन ही चक्रीय प्रक्रिया आहे. जोशी, तुम्ही स्क्रीन स्क्रॅच केलेला आहे, माझ्याकडे सर्व रेकॉर्ड होत आहे आणि माझ्याच लॅपटॉपला रेकॉर्ड होत आहे. ठीक आहे, तुम्हीच आता ती स्क्रीन मिटू शकता. Research, each and every research that should be depend upon need. Need is a basic characteristics of each and every research process. गरज ही एक शोधाची जननी आहे. प्रत्येक संशोधन हे गरजेतनं सुरू होतं. Needs types are different. Needs levels are different. Means as per the concern of needs types, there is various types of research process, various types of researcher doing in each and every subject. Means personal need, social need, national need, international need, global need. These are the types of need. गरजेच्या अनेक प्रकार आहेत आणि गरजेची तीव्रता ही वेगवेगळी असते. पर्सनल नीड, वैयक्तिक गरज असेल किंवा मग रिजनल नीड टू फाइंड आउट द सोल्युशन रिगार्डिंग H1N1 अँटीव्हायरस, isn't it? किंवा मग भारताची जी समस्या आहे किंवा मग भौगोलिक समस्या असेल किंवा स्थानिक समस्या असेल. These are the regional need, national need or international need to find out the COVID vaccinations. That is the international need, global need. Means some research start from global need. Means you want to find out the solution regarding a global problem. You want to deal regarding a global problem, personal problem, social problem or regional problems, whatever may be a needs. You have to find out that needs levels and needs difficulty levels. म्हणजे गरजेची तीव्रता आणि गरजेच्या प्रकारानुसार संशोधनाचे वेगवेगळे प्रकार पडलेले आपल्याला आढळतात. Isn't it? These are the concept of research, the meaning of research. Isn't it? Sometimes some illiterate persons was doing a well research. Isn't it? Means there was no relationship between your academical performance and your research ability. Isn't it? You see that Marathi movie De Dhakka. The Makarand Anaspure you consider as a researcher. He is a illiterate garage boy. Reflect in that Marathi movie De Dhakka, and he invent new engines, isn't it? And after that research completed, his friend filed a research patent, and lastly he got a 2 crore rupees royalty. Means simple thing, there is no relationship between your academical performance and your research ability. म्हणजे तुमची शैक्षणिक पात्रता आणि संशोधन गुणवत्ता यांच्यामध्ये काही सहसंबंध नसतो. एखादा निरक्षर माणूस सुद्धा चांगल्या प्रकारचं संशोधन करू शकतो. मराठी दे धक्का पिक्चर मध्ये तुम्ही बघितलं आहे, मकरंद अनासपुरेनं एक नवीन इंजिनचा पार्ट तयार केला आणि नंतर 2 कोटी रुपये त्याला रॉयल्टी मिळालेली आहे. दीज आर द कन्सेप्ट ऑफ research process, meaning of research, definition of research. Means any personal problem solve a systematic way, it is called a research. Whatever may be your personal need, whatever may be your personal problem, solve a systematically, it is called a research. कोणतीही समस्या शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सोडवण्याच्या प्रक्रियेला संशोधन असं म्हणतात. ठीक आहे, त्याची व्याख्या आहे डेफिनेशन ऑफ रिसर्च. Any research problem solve a systematic way, that is called a research. To find out the relationship between 2 variables or more than 2 variables, that is called a research.
to find out the relationship between cause and effect, that is a research. कार्याच्या पाठीमाग कोणतं कारण आहे हे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने शोधण्याच्या प्रक्रियेला आपण संशोधन म्हणतात. To find out the relationship between two variables, to find out the relationship between cause and variables, cause and effect, to a systematically deals systematically, it is called a research. बरोबर आहे. कुठले असेल शास्त्रशुद्ध पद्धतीने अभ्यास करून निष्कर्ष प्राप्त करण्याच्या पद्धतीला आपण काय म्हणतो, रिसर्च असं म्हणतो. These are the some characteristics of research process or researcher process: vision, innovation, ideas, or intellectual guess, or solution, or inspiration, or creativity, or personal ability, attitudes, analytical ability, understanding ability, hypothetical ability. These are the ideal characteristics of ideal researcher. हे काय संशोधन प्रक्रियेचे काय आहेत, काही गुणधर्म आहेत किंवा काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, गुणवैशिष्ट्य आहेत असं आपल्याला म्हणता येईल. Isn't it? Means simply to find out the relationship between cause and effect, that is called a research. These are the some definition. I will send PPT in our group. Yes. These are the some types of research as far as the concern of need level. These are the three types of research generally deals in each and every subjects. Firstly, basic research, fundamental research, or pure research. Which time researchers start a pure research, basic research, or fundamental research. म्हणजे मूलभूत संशोधन त्याला असं म्हणतात मराठीमध्ये, त्यालाच शुद्ध संशोधन असंही म्हणतात. बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और प्युअर रिसर्च, ऑब्लिक ऑब्लिक ऑब्लिक, जसं बाळ्या बबल्या बंट्या एकच नाव असतं पण तीन असतं वगैरे वगैरे असतं. और which time researchers start a pure research or basic research or fundamental research. Means you want to deal a international problem, you solve a international problem, that time researchers start a pure research or basic research or fundamental research. Means you want to find out the universal truth, that time researcher start a basic research or pure research. Means your research result validity or generalization of your research result is whole world, that time researchers start a basic research or pure research or fundamental research. म्हणजे त्रिकालबाधित सत्य शोधण्याच्या प्रक्रियेला मूलभूत संशोधन असे म्हणतात. You want to find out the universal truth, that time researchers start a basic research or pure research, isn't it? म्हणजे काय की in each and every subject you want to create, you want to develop a new principles, new theories and new laws, that time researchers start a basic research, pure research or fundamental research, isn't it? कोणत्याही नियम, तत्व किंवा सिद्धांत प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला मूलभूत संशोधन असं म्हणतात. द एक्झाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ओम्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स लॉ. इन फर्स्ट स्टँडर्ड टू 12th standard you studied each and every subject, various types of laws, various types of principles that consider as a fundamental research, isn't it? A basic research. म्हणजे कुठलेही असतील, नियम असेल, तत्व असेल किंवा सिद्धांत असेल, नियम तत्व सिद्धांत प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला मूलभूत संशोधन असं म्हणतात. मीन्स यू वॉन्ट टू फाइंड आउट, यू वॉन्ट टू डेव्हलप न्यू थिअरीज, न्यू प्रिन्सिपल्स अँड न्यू लॉज that consider as a fundamental research, isn't it? समजा संगीतामध्ये असेल, संगीतामध्ये सा रे ग म प ध नि सा हे जे 7 स्वर आहेत, these are the consider as a fundamental research. Means universal truth that consider as a pure research or fundamental research or basic research. कोणत्याही विषयातला असेल, सब्जेक्ट मध्ये असेल किंवा फिजिक्स मध्ये असेल की न्यूटन्स फर्स्ट लॉ असेल, सेकंड लॉ असेल, किंवा केमिस्ट्री मध्ये असेल की केमिकल कंपाऊंड असेल, किंवा H2O असेल की H2O हे जे आहे युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे, किंवा लँग्वेज अँड लिटरेचर मध्ये असेल की कर्ता असेल, कर्म असेल, क्रियापद असेल, सेंटेन्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेन्स that consider as a fundamental research, that consider as a fundamental research, isn't it?
म्हणजे कुठलंही जे आहे नियम असेल, तत्व असेल किंवा सिद्धांत असेल प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेला काय म्हणायचं, मूलभूत संशोधन असं म्हणायचं. आणि जनरली की दोज researcher are eligible in basic research means more than 170 IQ, that researcher, that person, that human being as a eligible in a research process means gifted children, gifted human being, highly intellectual persons are eligible as a researcher in a fundamental research. Means normal human beings are not eligible as a researcher in a basic research or pure research और फंडामेंटल रिसर्च. म्हणजे सामान्य माणसं इथं संशोधक म्हणून पात्र नाहीयेत. ज्यांची बुद्धिमत्ता, ज्यांचा बुद्ध्यांक 170 IQ means those persons are eligible as a researcher, more than 170 intellectual ability, that persons are eligible as a researcher in a basic research, in a pure research or fundamental research, isn't it? म्हणजे जयंत नारळीकर असतील, APJ अब्दुल कलाम असतील किंवा मग ज्यांचं यंग सायंटिस्ट आहेत, ज्यांचा बुद्ध्यांक 170 पेक्षा जास्त आहेत, असेच व्यक्ती संशोधक म्हणून या ठिकाणी पात्र आहेत. आपल्यासारखे आयरे गैरे ज्यांचा बुद्ध्यांक 120 पर्यंत आहे ते इथं संशोधक म्हणून पात्र नाहीयेत. यू आर अ नॉर्मल ह्युमन बिंग, यू आर नॉट एलिजिबल, we are not eligible as a researcher in a basic research or pure research or fundamental research. Means researcher eligibility, as per the concern of researcher eligibility, highly gifted human being, highly intellectual ability human being are eligible as a researcher in a basic research or pure research. Sometimes a research design was flexible, generally use a flexible research design in a fundamental research or pure research. Sometimes whole life spent on one theme, but that researcher was not concluding a research result that was happen in a basic research or pure research. असं सुद्धा होऊ शकतं. संपूर्ण हयात एकाच थीमवर संशोधन करण्यामध्ये जाऊ शकते, 50 वर्ष 60 वर्ष सुद्धा जाऊ शकतात, परंतु निष्कर्ष काढू शकत नाहीयेत किंवा निष्कर्षापर्यंत येऊ शकत नाहीत, असं सुद्धा मूलभूत संशोधनामध्ये होऊ शकतं. म्हणजे लास्ट 15 years, last 20 years, 25 years, so many research doing on HIV antivirus, isn't it? But he was not concluding a research result. म्हणजे गेली 25 वर्ष झाले, 20 वर्ष झाले किंवा 30 वर्ष झालं, अनेक संशोधक HIV वर औषध शोधण्यासाठी काम करत आहेत, आणखी त्यांना औषध मिळालं नाहीये. असे बरेच आहेत संशोधक की त्यांची संपूर्ण संबंध हयात संशोधन करण्यावर जाते, परंतु निष्कर्ष येत नाही, असं सुद्धा होऊ शकतं. Means research design was not fixed, that is a flexible, generally used in a fundamental research or pure research, isn't it? Or team research, that is the basic characteristics of basic research or fundamental research. Team research means more than 2, more than 5, more than 10 research doing on at a time on various aspects. Like example of a team research like Big Bang theory experiment, isn't it? You know the Big Bang theory experiment means 100 young scientists research at a time doing on a Big Bang theory experiment. That is called a team research. Means more than 2, 5, 10, 100, 200, 500 research doing at a time. That was happen in a basic research. म्हणजे सांघिक संशोधन हे एक मूलभूत संशोधनाचं वैशिष्ट्य मानलं जातं. 2 किंवा 2 पेक्षा अधिक संशोधकांनी एकाच विषयांवर एकाच वेळेस केलेलं संशोधन त्याला आपण सांघिक संशोधन असं म्हणतो. दॅट इज अ basic characteristics of pure research or fundamental research, isn't it? Okay, generally these are the concept regarding a basic research or fundamental research. You understand the concept of pure research or fundamental research? Yes. Anyone please use a chat box. You tell me the example of basic research or fundamental research. Each and every participant, we want to actively participate. Please write in chat box the example of basic research or pure research. मला तुम्ही सर्वांनी काय करायचंय, चॅट बॉक्स वापरायचा आहे आणि एक ग्रॅव्हिटेशनल लॉ बरोबर आहे, ग्रॅव्हिटेशनल थिअरी बरोबर आहे, लताजी पवार, प्रत्येकाने काय करायचंय, तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी बरोबर आहे, प्रत्येकाने तुमच्या सब्जेक्ट मधलं जे आहे फिलॉसॉफी, दॅट इज नॉट बेसिक रिसर्च,
एनी प्रिन्सिपल ऑफ इन फिलॉसॉफी, म्हणजे तत्वज्ञानातील एखादा नियम असेल तो जो आहे तो मूलभूत संशोधनामध्ये येतो. बरोबर आहे. लॉ ऑफ मोशन बरोबर आहे, किंवा मागणी आणि पुरवठा तुमच्या इकॉनॉमिक्स मध्ये असेल, ओम्स लॉ बरोबर आहे. नाही, ब्लॅक होल हे आपल्याला मस्की जे आपल्याला म्हणता येत नाहीये. हा, लॉ ऑफ डिमांड, मागणी आणि पुरवठा सिद्धांत हे सुद्धा येतं. ह्युमन डीएनए, नाही ह्युमन डीएनए दॅट इज अ डिफरंट कन्सेप्ट, की एनी प्रिन्सिपल्स, थिअरीज अँड लॉज रिगार्डिंग युअर सब्जेक्ट दॅट कन्सिडर अ प्युअर रिसर्च. तुमच्या विषयातील कुठलाही नियम असेल, तत्व असेल, हा यस, E इक्वल टू MC², बरोबर आहे. कोरोना वॅक्सिनेशन हे मूलभूत संशोधनामध्ये येतं. शून्याचा शोध हे पण त्याच्यातच येतं, बरोबर आहे. थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटी हे सुद्धा काय होतं, सुचित्राजी बरोबर आहे. डार्विन्स थिअरी बरोबर आहे. तसं तुमच्या प्रत्येकात समजा एखादा कॉम्प्युटरचा विषय असेल, म्हणजे नेट स्पीड असेल किंवा 1 मेगाबाइट इक्वल टू व्हॉट एव्हर मे बी, दॅट कन्सिडर ॲज अ बेसिक रिसर्च. कुठले असेल, म्हणजे तुमच्या विषयातील नियम, तत्व, सिद्धांत, मेंडल्स लॉ बरोबर आहे, पायथागोरसचा सिद्धांत बरोबर आहे, हे जे सर्व जे आहेत बरोबर, त्याला काय म्हणायचं, इयत्ता 1ली पासून ते 12वी पर्यंत सर्वच विषयामध्ये तुम्ही अभ्यासक्रमाला अभ्यासलेले नियम, तत्व, सिद्धांत, त्याला काय म्हणायचं, मूलभूत संशोधन. मीन्स पंचवार्षिक योजना ह्याला म्हणता येणार नाही आपल्याला रत्नमालाजी, की त्याला मूलभूत संशोधन म्हणता येणार नाहीये. कारण कसं आहे, की एखादा सिद्धांत पाहिजे, नियम पाहिजे, तत्व पाहिजे, त्याला आपण म्हणू शकतो. whatever may be, means research result was universal truth that consider as a basic research or pure research. म्हणजे दगड वर टाकला की खाली येतो, म्हणजे भारतामध्ये दगड वर टाकला खाली येतो, पाकिस्तानमध्ये दगड वर टाकले खाली येतो, जगातल्या कोणत्याही देशामध्ये जरी दगड वर टाकला की खाली येतो. दॅट कन्सिडर ॲज अ बेसिक रिसर्च. मीन्स रिसर्च रिझल्ट वॉज जनरलायझेबल, होल वर्ल्ड जनरलायझेबल, दॅट रिसर्चर कन्सिडर ॲज अ बेसिक रिसर्च और प्युअर रिसर्च. म्हणजे निष्कर्षात अंशतःही बदल होत नसेल आणि निष्कर्ष सर्व जगभर लागू होत असतील, दॅट कन्सिडर ॲज अ बेसिक रिसर्च. मीन्स युअर रिसर्च रिझल्ट इज होल वर्ल्ड जनरलायझेबल, दॅट कन्सेप्ट इज कन्सिडर ॲज अ बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च और प्युअर रिसर्च, इजंट इट. म्हणजे जगमान्य किंवा त्रिकालबाधित सत्य, त्याला काय म्हणायचं, मूलभूत संशोधन असं म्हणायचं. सर्व असतील, कुठल्याही विषयातील जे काय आहेत नियम असतील, तत्व असतील किंवा सिद्धांत असतील, त्याला काय म्हणायचं, मूलभूत संशोधन असं म्हणायचं. किंवा तुमच्या विषयातील त्रिकालबाधित जे काही निष्कर्ष आहेत, सूर्य नेहमी पूर्वेकडे उगवतो आणि पश्चिमेकडे मावळतो, हे काय, हे नियम आहे, त्याला काय म्हणायचं, बेसिक रिसर्च असं म्हणायचं. किंवा पृथ्वी कशी तरी फिरते, कोणाभोवती तरी फिरते, आता हे आर्थ सायन्सची जे आहेत मुलं सांगतील किंवा भूगोलाची मुलं सांगतील, दॅट कन्सिडर ॲज अ बेसिक रिसर्च, प्युअर रिसर्च. किंवा मानवाच्या रक्तामध्ये 4 रक्तगट आहेत, दॅट कन्सिडर ॲज अ बेसिक रिसर्च. म्हणजे जगातल्या कोणत्याही मानवाचं रक्त घेतलं तर 4च रक्तगट निघणार आहेत. मीन्स युनिव्हर्सल ट्रूथ, दॅट कन्सिडर ॲज अ बेसिक रिसर्च, प्युअर रिसर्च, इजंट इट. अँड second one is applied research. What is the concept of applied research? What is characteristics of applied research, and which time researchers start applied research? Generally, applied research depend upon the basic research or fundamental research, or fundamental research did not depend upon the applied research. Means B is depend on A is not depending on B. म्हणजे उपयोजित संशोधन त्याला म्हणायचं. काय म्हणायचं, उपयोजित संशोधन. applied research, generally the main purpose of applied research to find out the usability, to enhance the usability and to improve the usability of any research result, that consider as a applied research. उपयोगिता शोधणे, उपयोगिता वाढवणे, उपयोगितेतील अडथळे शोधणे आणि अडथळे दूर करणे, अशा प्रक्रियेला आपण उपयोजित संशोधन असं म्हणतात. उपयोगिता म्हणजे काय, उपयोगात आणण्यासाठी केलेल्या हालचाली किंवा गोष्टी ज्या आहेत, की डेली म्हणजे वापरासाठी ज्या काही गोष्टी आहेत, म्हणजे कुठली, त्याला काय म्हणायचं, अप्लाइड रिसर्च. मीन्स अप्लाइड रिसर्च टोटली डिपेंड अपॉन दी फंडामेंटल रिसर्च.
Means in fundamental research result that was used as a raw material in a applied research. म्हणजे मूलभूत संशोधनातून आलेले निष्कर्ष उपयोजित संशोधनामध्ये रॉ मटेरियल म्हणून वापरले जातात. मीन्स अप्लाइड रिसर्च टोटली डिपेंड अपॉन दी फंडामेंटल रिसर्च, इजंट इट. म्हणजे वाफेच्या अंगी शक्ती आहे, हे काय झालं? फंडामेंटल रिसर्च. आणि आगगाडीचं इंजिन तयार करणं, दॅट इज अप्लाइड रिसर्च, इजंट इट. मीन्स इलेक्ट्रॉन, that is a basic research, and various equipment you want to develop on that electron, that consider as a applied research. Remote control असेल किंवा लॅपटॉप असेल किंवा मोबाईल फोन असेल, that consider as a applied research, isn't it. म्हणजे मूलभूत संशोधनावर काय आहे? आधारलेलं आहे. किंवा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, क्रियाबल आणि प्रतिक्रियाबल हे समानुपाती असतं. त्याच्यावर काय झालं? मग पोलार सॅटेलाइट लॉन्च व्हेइकल PSLV, दॅट कन्सिडर ॲज अ अप्लाइड रिसर्च. कुठली असेल म्हणजे एखाद्या गोष्टीत उपयोगात आणणं, त्याला काय म्हणायचं? अप्लाइड रिसर्च. अँड इन अप्लाइड रिसर्च नॉर्मल ह्युमन बीइंग और इलिटरेट ह्युमन बीइंग और जनरल ह्युमन बीइंग आर एलिजिबल ॲज अ रिसर्चर इन अ अप्लाइड रिसर्च. मीन्स illiterate persons are eligible as a researcher in a applied research. म्हणजे निरीक्षर माणसं किंवा सामान्य माणसं किंवा सर्वच जे आहेत, नॉर्मल ह्युमन बीइंग आर एलिजिबल ॲज अ रिसर्चर इन अ अप्लाइड रिसर्च, इजंट इट. म्हणजे काय? कुठली असेल? एखाद्या निरीक्षर शेतकऱ्यानं जर नवीन पेरणी यंत्र तयार केलं असेल तर ते काय झालं? अप्लाइड रिसर्च झालं. किंवा जेवढे काही इंडियन जुगाड फेसबुकवर तुम्ही पाहता, नवीन यू वॉन्ट टू फाइंड आउट न्यू टेक्निक्स regarding each and every subject, that consider as a applied research. म्हणजे कोणतीही तुम्ही शॉर्टकट जरी शोधला किंवा नवीन तंत्रज्ञान जरी शोधलं किंवा त्याची उपयोगिता वाढवण्यासाठी एखादे टेक्निक शोधलं किंवा एखादी मेथड शोधली, त्याला काय म्हणायचं? अप्लाइड रिसर्च असं म्हणायचं, इजंट इट. मीन्स अप्लाइड रिसर्च व्हॅलिडिटी आर नॉट होल वर्ल्ड वाईड. मीन्स अप्लाइड रिसर्च result was change in person to person, mean that hidden errors in reflected in a applied research result. म्हणजे कुठली असेल? समजा 10 मोटरसायकल एकाच कंपनीच्या आपण घेतल्या आणि आपण 10 जणांना चालवायला दिल्या, तर 10 गाड्यांचं जे ॲव्हरेज आहे ते सारखंच येईल का? नाहीये, वेगवेगळं येणार आहे. मीन्स रिसर्च रिझल्ट दॅट वॉज चेंज इन पर्सन टू पर्सन, इजंट इट. Means usability that was changed in person to person. Means research result was not whole world generalizable. Means person to person's research result will be a change. Suppose teachers, the impact of teacher teaching on each and every student, that was different. The same things that was used in a applied research. Means usability, that concept was different. Person to persons, that usability may be a change. Means research result was applied research that was a changing in position, that was not fixed, that was not finalable. Means research result validity and reliability of that research result person to person will be a change, isn't it. And generally the main purpose of applied research to find out the new things regarding a usability, to find out the errors in usability, and to improve and enhance the usability. That was the main purpose of applied research, isn't it. म्हणजे उपयोजित संशोधनाचा काय आहे? मुख्य उद्देश काय आहे? उपयोगिता शोधणे, उपयोगिता वाढवणे आणि उपयोगितेत येणारे अडथळे शोधणे आणि ते अडथळे दूर करणे. उदाहरणार्थ, अगोदर काय होतं? पेनच्या संदर्भात जर बघितलं आपण, तर अगोदर काय होतं? इंक पेन होती. म्हणजे मोरपीस घ्यायचा आणि नंतर काय करायचं? त्या इंक मध्ये ठेवायचं आणि लिहायचं. नंतर काय झालं? इंक पेन आल्या. नंतर काय झालं की बॉल पेन आल्या. नंतर मग तो लिखते लिखते लब हो जाए. मीन्स इन्हान्स द युजबिलिटी, improve the usability, to find out the errors in usability and remove the errors in usability. That is the main purpose of applied research, isn't it. The main purpose of applied research to enhance the usability, to improve the usability, to find out the errors in usability and enhance the usability, isn't it.
That was the main concept of applied research. And these are the 4 developing countries that was the highest rate of applied research, like China, Japan, Brazil, and India. These are the 4 developing countries. Means each and every developing countries that depend upon the research rate, applied research rate. म्हणजे प्रत्येक देशाचा आर्थिक विकास दर हा त्याच्या संशोधनाच्या विकास दरावर अवलंबून असतो. जसं मेड इन चायना, मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन ब्राझील. These are the various 4 developing country that was the highest applied research rate. म्हणजे कुठलंही असेल, मेड इन चायना तुम्ही मार्केटमध्ये जा, प्रत्येक वस्तू मेड इन चायना किंवा मेड इन इंडिया किंवा मेड इन जापानच्या आहेत. याचा अर्थ काय आहे की उपयोजित संशोधनाचा वेग या 4 देशांचा हा जास्त आहे आणि या 4 देशांची आर्थिक परिस्थिती ही उपयोजित संशोधनाच्या वेगांवर अवलंबून असते. Isn't it? Means research design was not fixed in applied research, and same way illiterate persons or normal research human being are eligible as a researcher in a applied research. Means very as far as the concern of wideness of research result, as far as the concern of fundamental research and applied research. Applied research is a very narrow concept as far as the concern of fundamental research. Means fundamental research result is whole world wide generalizable, and applied research person to person or regional or area wise research result may be a change. That is the demerits of applied research. And third one is a action research. Action research means whatever may be a personal problem solve a systematic way, that is called a applied research. Isn't it? म्हणजे मला संध्याकाळी झोप येत नाहीये, my personal problem, whatever may be your personal problem, solve a systematic way, that consider as a action research. म्हणजे मला माझा हस्ताक्षर बरोबर नाहीये, हम लिखे खुदा भी ना पढ़ सके, असं माझं हस्ताक्षर आहे, that is my personal problem. Whatever may be your personal problem, solve a systematic way, it is called a action research. म्हणजे वैयक्तिक समस्या शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सोडवण्याच्या प्रक्रियेला कृती संशोधन असं म्हणायचं. आणि कृती संशोधन हे सर्वात लहान कन्सेप्ट आहे संशोधनाच्या प्रक्रियेमधली. बट समटाइम युअर पर्सनल प्रॉब्लेम सॉल्व अ युनिव्हर्सल प्रॉब्लेम सोल्युशन. बरोबर आहे. म्हणजे की न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ असेल, अगोदर तो न्यूटनचा प्रश्न होता की फळ खाली का पडतं, दॅट इज पर्सनल प्रॉब्लेम. ॲट द बिगिनिंग ऑफ research that was start in action research, but finally he was develop a new principles, new theories and new laws. Means action research directly transfer in a pure research or fundamental research. बरोबर आहे. किंवा जेम्स वॅट ने ज्यावेळेस काय केलं, वाफेची अंगी शक्ती आहे त्यावेळेस काय केलं, दॅट इज पर्सनल प्रॉब्लेम. At the beginning of start research consider as an action research, and lastly action research converted into pure research or fundamental research. म्हणजे वैयक्तिक समस्या नंतर काही वेळेस फक्त 1% किंवा 2% असे असू शकतात की एखाद्या आंतरराष्ट्रीय समस्येचं उकल होऊ शकतात किंवा एखाद्या नियमांना, तत्वांना किंवा सिद्धांतांना जन्म देऊ शकतात. दॅट कन्सिडर ॲज अ फंडामेंटल रिसर्च. मीन्स ॲक्शन रिसर्च व्हॉटएव्हर मे बी युअर पर्सनल प्रॉब्लेम सॉल्व अ सिस्टमॅटिक वे, दॅट कन्सिडर ॲज अ ॲक्शन रिसर्च. अँड ॲक्शन रिसर्च रिझल्ट 90% research result was failed, fabricated, means not generalizable in whole world, that considered as a action research. Yes. Any difficulty regarding action research, applied research and basic research? Yes. I want to ask one question regarding applied research. You tell me, each and every research student, you have to use a chat box and tell me one example regarding a applied research. उपयोजित संशोधनाचं एक उदाहरण सांगायचंय. सर्वांनी काय करायचंय, चॅट बॉक्स वापरायचा आहे. Yes, communication skill, that is yes. मोबाईल ऍप, वेगवेगळे जे ऍप आहे, योगा मेथड, योगा इफेक्टिव्हनेस, बरोबर आहे. टीव्ही प्रोग्राम असेल, यूज ऑफ पीपीटी, तो सुद्धा आपल्याला अप्लाइड करता येईल.
पेन ड्राईव्ह तो पण आपल्याला ह्याच्यामध्ये लायब्ररी सॉफ्टवेअर, व्हेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेअर जनरली यूज इन लायब्ररी दॅट कन्सिडर ॲज अप्लाइड रिसर्च इज 100% ट्रू. No, electricity, that is the basic basic research. Various equipment that was depend on the electricity that consider as a applied research. म्हणजे विजेचा शोध कोणी लावला मला माहित नाहीये, दॅट कन्सिडर ॲज अ बेसिक रिसर्च. परंतु विजेवर चालणारे जेवढे काही उपकरण आहेत दॅट कन्सिडर ॲज अ अप्लाइड रिसर्च. मोटरसायकल असेल, लॅपटॉप असेल, सोलार एनर्जी असेल. सोलार एनर्जी ही जी आहे, सोलार एनर्जी चालणारे जे काही यंत्र आहेत, हे काय आपण जसं लॅपटॉप असेल किंवा ट्यूब असेल पाठीमागे लागलेली किंवा मोबाईल असेल, ह्या ज्या आहेत ह्या अप्लाइड रिसर्चच्या आहेत. बरोबर आहे. टीव्ही, कॉम्प्युटर असेल, बरोबर आहे. यस यस. डिजिटल प्रोजेक्टर असेल, ह्या ज्या आहेत सर्व काय आहेत उपयोजित. पॉवर बँक असेल, हे सुद्धा अप्लाइड रिसर्च आहे. म्हणजे आपण दैनंदिन जीवनामध्ये ज्या काही गोष्टी असेल, म्हणजे सोन्याचा शोध कोणी लावला माहित नाहीये, पण सोन्याची आपण अंगठी केली, सोन्याचे कानातले केले किंवा मग वेगवेगळे दागिने केले, दॅट कन्सिडर ॲज अ अप्लाइड रिसर्च. बरोबर आहे. म्हणजे वापरामधल्या जेवढ्या काही वस्तू आहेत त्या सर्व वस्तू काय आहेत, उपयोजित संशोधन म्हणायचं. आणि नवीन एखादी पद्धत जर आपण वापरली, म्हणजे समजा एखादी फेअर अँड लव्हलीची हे असेल, पाऊच असेल, ते सुद्धा काय अप्लाइड रिसर्च मध्ये येतं. बरोबर आहे. मग त्याच्या केमिकल कॉम्पोजिशन जे आहे, कुठला कंपोनंट वापरतात, त्याचं केमिकल कॉम्पोजिशन काय आहे, ते बेसिक रिसर्च मध्ये. यस. मायक्रोफोन, बरोबर आहे अश्विनीजी. यस. चलायचं पुढं. एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दॅट बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, ऍक्शन रिसर्च? जर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही चॅट बॉक्स वापरू शकता आणि तुमचे प्रश्न लिहू शकता, किंवा नंतरच्या शेवटच्या सत्रामध्ये आपण पुन्हा आणखी पाहणार आहोत डिफिकल्टीज. फक्त शॉर्ट नोट्स साठी हा आपण विचार करणार आहोत. हे प्रश्न सर्व जे आहेत हे शॉर्ट नोट्स साठी येणार आहेत. फक्त 10 मार्काचा आज आपण आजच्या तासिकेमध्ये कव्हर करणार आहोत. आज जेवढं शिकवणार आहे मी ते फक्त 10 मार्कासाठी तुम्हाला येणार आहे. यस. And lastly, the concept of research variables and types of research variables. And research variables play a very important role in each and every types of research process. What is the concept of research variables? Research variables means any measurable or countable process evidences. It is called a research variables. The definition of research variables and types of research variables. And a researcher consider which types of research variables and how to measure research variables and how to find out the relationship between two or more than two research variables. And research variables play an important role in each and every subject in each and every research types. म्हणजे संशोधन चल कशाला म्हणायचं, संशोधन चलांचे वैशिष्ट्ये काय आहेत आणि संशोधन चलांचा संशोधन प्रक्रियेमध्ये भूमिका काय आहे आणि संशोधन चलांमधील मापन क्षमता आणि वैधता आणि सप्रमाणता यांचा संशोधन प्रक्रियेवर होणारा परिणाम या आपण तासिकेमध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे. व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ रिसर्च व्हेरिएबल्स? व्हॉट इज कन्सेप्ट ऑफ रिसर्च व्हेरिएबल्स मीन्स लिसन केअरफुली. Conceptual understanding is most important rather than bookish knowledge. Means no study, no confusion. More study, more confusion. You focus on conceptual understanding. Any measurable, countable concept, process, or evidences that consider as a research variables. That consider as a research variables. Whatever may be qualitative and quantitative parameters used in measuring a research variables, that should be a measurable. Means whatever may be process, whatever may be concept, whatever may be evidences, that should be a measurable again and again. Whatever may be norms and standards researcher use in a measuring process, that should be a reflect in a research variables. म्हणजे कोणतीही मापनक्षम घटना
घटक किंवा प्रक्रिया त्याला आपण संशोधन चल असं म्हणतो. एनी लिसन केअरफुली, सर्वांनी काळजीपूर्वक ऐकायचं आणि 1000% हा शॉर्ट नोटला प्रश्न येणार आहे. रिसर्च व्हेरिएबल, द कन्सेप्ट ऑफ रिसर्च व्हेरिएबल्स, इजंट इट. मापनक्षम घटना, घटक किंवा प्रक्रिया त्याला काय म्हणायचं? संशोधन चल म्हणायचं. एनी मेजरेबल प्रोसेस evidences that consider as a research variable. Suppose teacher sound, is it measurable? शिक्षकाचा आवाज मोजता येतो का? You can use a chat box. आवाज मोजता येतो? Yes, that consider as a research variables. जर मापता येत असेल, तंतोतंत मापता येत असेल, ज्या गोष्टी, ज्या घटना, ज्या घटक, जी प्रक्रिया तंतोतंत मापता येत असेल तर त्याला काय म्हणायचं? रिसर्च व्हेरिएबल्स म्हणायचं. इजंट इट? टेम्परेचर, इज इट मेजरेबल? मापता येतं, बरोबर आहे. ह्युमिडिटी, दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च व्हेरिएबल. हवेचा वेग मापता येतो. ज्या गोष्टी पृथ्वी तलावर तंतोतंत मापता येतात त्या गोष्टींना काय म्हणायचं? रिसर्च व्हेरिएबल्स म्हणायचं. ब्लड प्रेशर मापता येतं का? मापता येतं. रक्तप्रवाह मापता येतं, ती प्रक्रिया आहे, प्रोसेस आहे. दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च व्हेरिएबल्स, बरोबर आहे. मीन्स व्हॉट एव्हर मे बी इन युअर सब्जेक्ट की रिसर्च व्हेरिएबल्स विच आर द विच कन्सेप्ट यू कन्सिडर ॲज अ रिसर्च व्हेरिएबल. सपोज समजा एखाद्या मायक्रोबायोलॉजी किंवा लाईफ सायन्सचे स्टुडंट असतील, ग्रोथ ऑफ फंगस ग्रोथ यू कॅन मेजर, दॅट कन्सिडर ॲज अ research variables. Plant height, the growth of plant, you may be a measure, you may be a that concept is considered as a measurable, बरोबर आहे. किंवा फिजिक्स मध्ये ती कुठल्याही असेल, एखादा घनता मापता येत असेल किंवा त्याची अर्धता मापता येत असेल, दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च व्हेरिएबल्स. किंवा केमिकल मध्ये केमिकल कॉम्पोजिशन असेल किंवा मग सोलिबिलिटी ऑफ दॅट ड्रग, दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च व्हेरिएबल्स. किंवा मग तिकडं लँग्वेज अँड लिटरेचर मध्ये असतील की लँग्वेज अँड लिटरेचर मध्ये रायटिंग स्किल्स किंवा डिफिकल्टी लेवल ऑफ लिटरेचर यू कॅन मेजर. किंवा मग कुठली असेल डेप्थनेस ऑफ लिटरेचर यू कॅन मेजर, दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च व्हेरिएबल्स. किंवा मग मीडियामध्ये जर तुम्ही पाहिजे असेल द इम्पॅक्ट ऑफ मल्टीमीडिया ऑन ह्युमन बिहेवियर, द इम्पॅक्ट, जो माध्यमांचा परिणाम आपण मापू शकतो, बरोबर आहे. किंवा मग इकडं सोशल सायन्स मध्ये ज्या आहेत, ज्या गोष्टी ज्या आहेत, इकॉनॉमिक्स मध्ये असतील की एखाद्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचा मार्केटमध्ये काय फरक पडतो किंवा मग मागणी आणि पुरवठ्यावर काय परिणाम होतो, त्या मापता येतात. त्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण काय करतो? व्हेरिएबल्स म्हणून कन्सिडर करतो. किंवा कॉम्प्युटरमध्ये किंवा लॅपटॉप स्पीड असेल, नेटची स्पीड असेल किंवा मग डेटा स्टोरेज असेल, मोबाईलचा डेटा काय आहे, स्टोरेज आहे, हे आपण बघू शकतो. दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च व्हेरिएबल्स, इजंट इट? Sometimes some researcher use artificial words or use immeasurable research variables. GDP सुद्धा आपण वापरू शकतो, बरोबर आहे. ते सुद्धा तुम्हाला अर्थशास्त्रामध्ये काय म्हणतात करता येईल, चल म्हणून वापरता येईल, व्हेरिएबल्स म्हणून वापरता येईल. ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्या मापता येतात, तंतोतंत मापता येतात, त्या गोष्टी म्हणजे काय आपण रिसर्च व्हेरिएबल्स असं आपण कन्सिडर करूयात. यू टेल मी वन एक्झाम्पल, इच अँड एव्हरी पार्टिसिपेट. यस, हाईट, speed, communication speed, age, you consider as a research variable. तसं प्रत्येकाने 295 विद्यार्थ्यांनी सांगायचं की velocity ही सुद्धा बघू शकतो. You tell me the example of research variables. अर्थक्विक, बरोबर आहे, तो जो अर्थशास्त्राचा आहे, अर्थक्विक आपल्याला मापता येतो. IQ सुद्धा मापता येतो, मायक्रोबियल ग्रोथ सुद्धा मापता येतो, बरोबर आहे. रेन, पाऊस सुद्धा मापता येतो, बरोबर आहे. वॉटर फ्लो रेट, पाण्याचा प्रवाह सुद्धा मापता येतं, टेम्परेचर सुद्धा मापता येतं, वेव्स ह्या सुद्धा मापता येतात. तसं प्रत्येकाने काय करायचं की आपल्या विषयामध्ये ज्या ज्या गोष्टी मापनक्षम आहेत, दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च व्हेरिएबल्स, दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च व्हेरिएबल्स. बट समटाइम सम रिसर्चर artificial variables consider in your research process
And after that, yes, heart rate, heartbeat, not heart. Heart आपण मापू शकत नाहीये. Heartbeat you can measure. आता कोणी लिहिले माहित नाही मला. हार्ट बीट जे आहेत दॅट कन्सिडर रिसर्च व्हेरिएबल्स. म्हणजे फक्त हृदय आपण व्हेरिएबल्स म्हणून कन्सिडर करता येत नाहीये. हा, हृदयाचे ठोके जे आहेत ते आपल्याला मापता येतात. बरोबर आहे. यू कन्सिडर ॲज अ ब्लड, हा बीपी असेल, बाकीचे असेल. बट समटाइम्स सम रिसर्चर consider a artificial research variables, and after that collection of research data, he was not measure a actual valid reliable research variables, and after the research result concluding that impact of that research variables on a बस साक्षरतेचे प्रमाण असेल, TRP असेल, हे सर्व जे आहेत बरोबर आहे. सर्व तुमच्या गोष्टी ज्या आहेत रिसर्च व्हेरिएबल्स म्हणून आपण कन्सिडर करतो. मॅथमॅटिक्स मध्ये सुद्धा बऱ्याच गोष्टी तुम्ही पाहतात. रेशो रेट असेल, रेपो रेट असेल, इन्कम असेल, इन्कम टॅक्स असेल, ह्या सर्व आपण मापनक्षम गोष्टी आहेत. दॅट कन्सिडर ॲज अ नॅशनल इन्कम असेल, सॅलरी असेल, त्या सर्व गोष्टी आपण मापनक्षम म्हणतो. आणि म्हणून त्याला आपण काय म्हणायचं, रिसर्च व्हेरिएबल्स असं म्हणायचं. बट समटाइम्स सम आर्टिफिशियलनेस, generally language and literature student use a very fancy language or attractive language used in a research process, and that was not measurable concept or measurable research variables was not used in your research process, and after the conclusion that artificialness reflect on a research result, isn't it? म्हणजे काय, ज्या मापनक्षम गोष्टी नाहीत किंवा कृत्रिम गोष्टी आहेत त्या संशोधनामध्ये चालत नाहीयेत. संशोधनामध्ये काय करावं होतं, एक तर बाब दाखवावं लागतं, नाहीतर श्राद्ध करावी लागते. इजंट इट? किंवा ती माधुरी दीक्षित म्हणू शकते, तुम दिल की धडकन में रहते हो. इज इट पॉसिबल? होल ह्युमन बिंग आर लिव्ह इन स्मॉल आर्टरीज. हृदयाच्या धडपेमध्ये माणूस राहणं शक्य आहे का? हा, त्या पिक्चर मध्ये पाहणं किंवा गाण्यामध्ये शक्य होऊ शकतं. बट ॲज पर ॲज द कन्सर्न ऑफ रिसर्चर व्ह्यूज दॅट वॉज नॉट पॉसिबल. That was not considered as a research variables. Whole human being are not live in small heart artery. बरोबर आहे. म्हणजे लहान जरी कोलेस्ट्रॉलचा हे ब्लॉक झाला तरी हार्ट अटॅकने माणूस मरतो. आणि माधुरी दीक्षित म्हणते की तुम दिल की धडकन में रहते हो. इज इट पॉसिबल? कारण ते शक्य नाहीये. आणि शक्य नसणाऱ्या आणि काल्पनिक असणाऱ्या गोष्टी आपल्याला संशोधनामध्ये वापरता येत नाहीयेत. इजंट इट? यू लिसन केअरफुली. Means that consider as a variables, means those concept, those process are measurable again and again and very truthfully, and use a norms and standards in your research process. हाँ, जो न देखे रवि तो देखे कवी, हे लिटरेचर मध्ये शक्य आहे, पण रिसर्च मध्ये आपल्याला म्हणता येत नाही. बालासाहेब तुम्ही लिहिलं आहे तुमच्या चॅटबॉक्स मध्ये, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, परंतु संशोधकाच्या दृष्टिकोनातनं हे शक्य नाहीये. हा, क्रिएटिव्हिटी आपल्याला मापता येते. यू कॅन मेजर द क्रिएटिव्हिटी, द डिफिकल्टी लेवल, थिंकिंग लेवल, हे जे लेवल आहे ते आपण मापू शकतो. आणि ज्या गोष्टी मापू शकतो त्याच आपल्याला संशोधन चल म्हणून वापरायच्या. आर यू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ रिसर्च व्हेरिएबल? संशोधन चलाची तुम्हाला संकल्पना समजली आहे का? असेल तर हो म्हणा चॅटबॉक्स मध्ये. हा, फक्त काय करायचं, मापनक्षम गोष्टी आहेत कुठल्या असतील त्या आपण तुम्ही संशोधन चल म्हणून काय करायच्या, वापरायच्या. प्रकाशाचा वेग सुद्धा आपण संशोधन वेग म्हणून वापरू शकतो. बरोबर आहे. अँड जनरली रिसर्चर इन इच अँड एव्हरी रिसर्च प्रोसेस, these are the two type of research variables generally used in each and every subject, each and every types of research. First one is independent variables and dependent variables. These are the two types of research variables. आता संशोधन चल म्हणजे काय ही संकल्पना तुम्हाला स्पष्ट झालेली आहे. Isn't it? You are understand the concept of research variables, and generally these are the two types of research variables generally used in each and every subject, each and every research process. First one is independent variables and second one is depending variables. Isn't it? म्हणजे चलांचे हे दोन मुख्य प्रकार आहेत. These are the major two types of research variables. First one is depending research variables and second one is
independent research variable. What is the concept of depending research variables and independent research variables? What was the role of depending research variables and independent research variables in your research process, isn't it? म्हणजे काय, हे चलाचे दोन प्रकार आहेत, आश्रयी चल आणि सुआश्रयी चल असायचा म्हणतात. आणि संशोधक हा आश्रयी चलाचा सुआश्रयी चलावर होणारा परिणाम त्याच्या संशोधनामधून पाहत असतो, isn't it? These are the two types of research variables, independent variables and dependent variables. Type of fertilizers due to plant, that is called a independent variables. ज्याचा परिणाम होणार आहे, that consider as a independent variables. Listen carefully, focus on my screen. Types of fertilizer due to the plant, that consider as a independent variables. ज्या गोष्टीचा परिणाम होणार आहे त्याला काय म्हणायचं, इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स. आणि डिपेंडंट व्हेरिएबल्स ज्यांच्यावर परिणाम होणार आहे, दॅट कन्सिडर ॲज अ प्लांट हाईट. प्लांट हाईट कन्सिडर ॲज अ डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स. अँड रिसर्चर द मेजर द इम्पॅक्ट ऑफ. सुरेखाजी स्क्रीनला तुम्ही स्क्रॅच केलेला आहे, कारण सर्व रेकॉर्ड होत आहे माझ्या लॅपटॉपवर, त्याच्यामुळे जेही तुम्ही हालचाली करणार आहेत त्या सर्व, आणि कोणी केल्या काय नाही हे सर्व रेकॉर्ड होत आहे, ठीक आहे. म्हणजे ज्याचा परिणाम होणार आहे आणि ज्याच्यावर परिणाम होणार आहे, ह्या दोन बाबी तुम्हाला लक्षात घ्यायच्या. पहिला जो आहे ज्याचा परिणाम होणार आहे, दॅट कन्सिडर ॲज अ इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स. अँड डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स, the impact of teacher teaching on a student learning performance. In this statement, which is depending variables and which is independent variables, the impact of teacher teaching on a student learning outcome. म्हणजे एका घटकाचा दुसऱ्या घटकावर परिणाम होतो. ज्या घटकाचा परिणाम होणार आहे त्याला काय म्हणायचं, इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स. ज्याच्यावर होणार आहे त्याला काय म्हणायचं, डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स. जसं इथे बघितलंय, टाइप्स ऑफ फर्टिलायझर, खताचे प्रकार, आपण 2-3 प्रकारचा खत टाकला आणि पिकांची वाढ, प्लांट हाईट. प्लांट हाईट कन्सिडर ॲज अ डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स. अँड इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स, फर्टिलायझर, टाइप्स ऑफ फर्टिलायझर्स, isn't it? The impact of multimedia on a student behavior. माध्यमांचा विद्यार्थ्याच्या वर्तनावर होणारा परिणाम. माध्यम काय झाले, इंडिपेंडंट व्हेरिएबल, ज्याचा परिणाम होणार आहे. मल्टीमीडिया इज कन्सिडर ॲज अ इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स अँड स्टुडंट बिहेवियर दॅट कन्सिडर ॲज अ डिपेंडंट व्हेरिएबल्स, इजंट इट? ज्याचा परिणाम होणार आहे त्याला काय म्हणायचं, इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स. ज्याच्यावर होणार आहे त्याला काय म्हणायचं, डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स. अँड इन ईच अँड एव्हरी ॲडव्हर्टाइजमेंट that consider the impact of independent variables on a dependent variables. These are the two variables generally used in each and every advertisement, isn't it? म्हणजे अगोदर एक काय करतात, काळी मुलगी दाखवतात, नंतर 15 दिवस फेअर अँड लवली वापरली दाखवतात, नंतर मग ती गोरी मुलगी दाखवतात. म्हणजे काय झालं, प्री टेस्ट, ट्रीटमेंट, पोस्ट टेस्ट. इन दिस स्टेटमेंट इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स म्हणजे काय, ती क्रीम जी आहे ती इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स आहे. आणि त्या मुलींची त्वचा जी आहे, त्या जाहिरातीमधली जी मुलगी आहे तिची त्वचा जी आहे त्याला काय म्हणायचं, डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स. बरोबर आहे? किंवा एक टकला माणूस दाखवतात आणि कुठलं तरी तेल दाखवतात आणि नंतर मग पुन्हा केस आलेला माणूस दाखवतात. प्री टेस्ट, ट्रीटमेंट, पोस्ट टेस्ट. म्हणजे ते जे तेल आहे त्याला काय म्हणायचं, इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स. आणि नंतर मग ज्याच्यावर परिणाम होणार आहे, ते जे टक्कल आहे त्याला काय म्हणायचं, डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स असं म्हणायचं. मीन्स व्हॉट एव्हर मे बी युअर रिसर्च डिझाइन, सिंगल व्हेरिएबल्स रिसर्च डिझाइन, मल्टी व्हेरिएबल्स रिसर्च डिझाइन, or complex research design, as per the concern of your research objective or your research specialization, you can use various types of research depending variables or independent variables, isn't it? The concept of depending variables and concept of independent variables, isn't it? म्हणजे स्वाश्रयी चल आणि आश्रयी चल कशाला म्हणायचं ते पाहायचंय. स्वाश्रयी चलाचा आश्रयी चलावर होणारा परिणाम हा संशोधक आपल्या संशोधनातून मापत असतो किंवा मांडत असतो. मीन्स रिसर्चर
to find out the relationship between two variables. Measure the impact of independent variables on a depending variable. Isn't it? Depending variable. समजा हा आपला अनिकेत आहे. अनिकेत whatever may be the depending variables and independent variables. Sometimes researcher use a multi-variables research design, means more than two depending variables and more than two independent variables you want to consider in your research design. That was complex hypothesis or multi-variables hypothesis you want to formulate in your research process. म्हणजे असं सुद्धा असू शकतं दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक चलांचा दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक चलांवर होणारा परिणाम तुम्ही तुमच्या संशोधनामधून अभ्यासणार आहात. That time researcher use a multivariables research design, means you want to analyze the impact of two or more than two independent variables on two or more than two dependent variables. That time researcher use a multivariable research design. Yes, any difficulty regarding the depending variables and independent variables, the concept of depending variables and concept of independent variables? सर्वांना समजलं का? The concept of depending variables and concept of independent variables. Any difficulty regarding that depending variables and independent variables? Yes, you can use chat box. Yes. I want to ask regarding depending variables and independent variables. Listen carefully. My statement, my hypothesis. In my hypothesis, you analyze the which is depending variables and which is independent variables, isn't it? Listen carefully. My hypothetical statement, and in this my hypothetical statement, how which is depending variables and which is independent variables reflect in my hypothesis, isn't it? Suppose the impact of multimedia on student behavior and teacher behavior. The impact of multimedia on student behavior and teacher behavior. In this statement, how many independent variables reflect and how many depending variables reflect? प्रसार माध्यमांचा विद्यार्थ्याच्या वर्तनावर व शिक्षकाच्या वर्तनावर होणारा परिणाम या विधानामध्ये किती इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स आहेत आणि किती डिपेंडंट व्हेरिएबल्स आहेत? यस, 1 इंडिपेंडंट and 2 डिपेंडंट व्हेरिएबल्स. बरोबर आहे, बऱ्याच जणांचं बरोबर आहे. कारण ज्याचा परिणाम होणार आहे ते काय आहे? एक आहे मल्टीमीडिया, आणि ज्याच्यावर परिणाम होणार आहे म्हणजे शिक्षकाचं वर्तन आणि विद्यार्थ्याचं वर्तन, दॅट इज two variables, 2 depending variables is considered in your hypothetical statement, isn't it? कुठले असेल? But sometime one is depending variables and so many depending variables you want to measure in your research process, isn't it? समजा हा अनिकेत आहे आणि अनिकेतनं डोंट थिंक अदरवाइज, अनिकेतनं संध्याकाळी काय केली? दारू पिली, आणि दारू पिल्याच्या नंतर काय झालं की तो फ्लुएंटली इंग्रजी बोलायला लागला, आणि नंतर मग तो बिहेवियर त्याचा काय वाकडा चालायला लागला. नंतर काय झालं की त्याच्या हृदयावर त्याचा परिणाम काय झाला, त्याच्या किडनीवर काय परिणाम झाला, त्याच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये काय परिणाम झाला, म्हणजे दारूचा त्याच्या वेगवेगळ्या अवयवावर परिणाम काय झालेला आहे असं सुद्धा आपण पाहू शकतो. मीन्स 1 इज independent variables and 5, 6 is depending variables. As far as the concern of your research objective, so many create a depending variables, so many create a independent variables. म्हणजे असं सुद्धा आपण करू शकतो. अनेक डिपेंडेंट व्हेरिएबल सुद्धा वापरू शकतो, अनेक इंडिपेंडेंट सुद्धा व्हेरिएबल वापरू शकतो. यस, म्हणजे डोंट थिंक अदरवाइज, यू आर ऑल मॅच्युअर. Yes, any difficulty regarding that concept of research variables and types of research variables, depending variables and independent variables? आहे काय अडचण याच्यामध्ये? हा, and generally these are the
research variables play a very important role in a research hypothesis. संशोधन परिकल्पनेमध्ये संशोधन चल हे मुख्य भूमिका बजावत असतं. Research variables play a very important role in a research hypothesis. Means each and every research hypothesis that should be depend upon the research variables. The basic eligibility of research hypothesis is one is dependent variables and another is independent variables. Two variables, one is dependent variables and another is independent variables, is necessary for developing a ideal research hypothesis. म्हणजे आदर्श परिकल्पना मांडण्यासाठी संशोधन चलाची महत्वाची भूमिका बजावली जाते. महत्वाची भूमिका ही बजावत असतं संशोधन चल. What is the concept of research hypothesis? What is the characteristics of research hypothesis? How to develop an ideal research hypothesis, true research hypothesis, patentable research hypothesis or novel research hypothesis. म्हणजे अंदाज मांडणे. Tentative answer of the problem, it is called a research hypothesis, isn't it? म्हणजे काय, समस्येचं गृहीत धरलेलं उत्तर त्याला काय म्हणायचं, रिसर्च हायपोथेसिस असं म्हणायचं. की जनरल गेस, टेंटेटिव्ह गेस रिगार्डिंग अ सोल्युशन दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च हायपोथेसिस. म्हणजे काय, गृहीत धरलेलं उत्तर, टेंटेटिव्ह आन्सर ऑफ द प्रॉब्लेम, इट इज कॉल्ड अ रिसर्च हायपोथेसिस. और to find out the relationship between dependent variables or independent variables, that considered as a research hypothesis. That considered as a research hypothesis. Means general predictions or ideal predictions or intellectual guess. म्हणजे काय, intellectual guess म्हणजे काय, त्याला आपण research hypothesis असं म्हणतो. हा जो आहे हा intellectual guess regarding predictions. हे जे predictions आहेत. And what was the foundation of your research hypothesis? And researcher answer किंवा research questions, answer of the research questions that consider as a research hypothesis. समस्येचं उत्तर त्याला काय म्हणायचं, hypothesis असं म्हणायचं. की sometime your hypothesis may be a significant or sometime your hypothesis may be a not significant, your hypothesis may be a rejected, isn't it? Sometime illiterate persons was formulate a ideal hypothesis, true hypothesis, valid hypothesis or universal hypothesis, isn't it? असं काही नाही की फक्त तुम्ही शिकलेले आहात किंवा मी शिकलेला आहे म्हणजे मला चांगला अंदाज मांडता येतो. बरोबर आहे की sometime illiterate farmers formulate a ideal hypothesis or true hypothesis. म्हणजे शेतकरी सुद्धा एखादा निरीक्षण असेल तर अचूक अंदाज मांडू शकतो. दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च हायपोथेसिस. किंवा जे इकॉनॉमिक्सच्या भाषेमध्ये जे आहे शेअर मार्केट वाले जे आहेत, आज कोणत्या कंपनीचा शेअर वर जाणार आहे आणि कोणत्या कंपनीचा शेअर डाऊन होणार आहे, दॅट इज अ टेंटेटिव्हिटी. दॅट कन्सिडर ॲज अ हायपोथेसिस. आणि ज्याचा अंदाज अचूक ठरला तो काही मिनिटांमध्ये करोडो रुपये कमवू शकतो किंवा करोडो रुपये गमवू शकतो. म्हणजे रिसर्च मध्ये सुद्धा द इंटेलेक्चुअल गेस और प्रेडिक्शन रिगार्डिंग अ सोल्यूशन, रिगार्डिंग अ क्वेश्चन, रिगार्डिंग अ युअर रिसर्च क्वेश्चन, मीन्स रिगार्डिंग द प्रेडिक्शन रिगार्डिंग अ कॉज अँड रिलेशनशिप, द इम्पॅक्ट ऑफ कॉज अँड रिलेशनशिप, दॅट इंटेलेक्चुअल गेस, दॅट इंटेलेक्चुअल प्रेडिक्शन इज कन्सिडर ॲज अ रिसर्च हायपोथेसिस. अंदाज म्हणजे काय, अंदाज खराय ठरू शकतो किंवा अंदाज खोटाही ठरू शकतो. बरोबर. अंदाजाला काय म्हणायचं, अंदाज मांडण्यालाच काय म्हणायचं, हायपोथेसिस म्हणायचं किंवा परिकल्पना म्हणायची किंवा गृहीतके, असं मराठीमध्ये वेगवेगळे शब्द वापरलेले आहेत. परिकल्पना वापरलेले आहेत, गृहीतक वापरलेले आहेत. आणि ह्याच्यावर लॉंग क्वेश्चन 15 मार्काचा 100% येणार आहे. कशावर, हायपोथेसिसवर. सर्व टाइप्स ऑफ हायपोथेसिस, कॅरेक्टरिस्टिक्स, त्याच्यावर आपण डीप मध्ये आपण त्याच्यामध्ये नंतरच्या सेशनमध्ये आपण पाहणार आहोत. isn't it? ह्याच्यामध्ये फक्त काय करायचंय, concept of your research hypothesis, characteristics of ideal research hypothesis and foundation of your research hypothesis. What was the foundation of your research hypothesis? How to develop a true hypothesis, valid hypothesis or patentable hypothesis. तुम्हाला
तुमच्या संशोधनामधून असा अंदाज मांडायचा आहे, त्या अंदाजानं एखाद्या पेटेंटला जन्म दिला पाहिजे किंवा एखाद्या नियमाला, तत्वांना किंवा सिद्धांताला जन्म दिला पाहिजे. असा अंदाज तुम्हाला तयार करायचा आहे, मांडायचा आहे. मीन्स यू वॉन्ट टू डेव्हलप ट्रू हायपोथेसिस, व्हॅलिड हायपोथेसिस, patentable hypothesis, or that hypothesis generate a new theories, new laws, new principles in your subject. That type of hypothesis you want to formulate, isn't it? Listen carefully. म्हणजे तुमच्या एका अंदाजानं काहीतरी नवीन मांडलं पाहिजे किंवा त्रिकालबाधित सत्य तुम्हाला त्या अंदाजामधनं तपासता आलं पाहिजे किंवा सिद्ध करता आलं पाहिजे, असा अंदाज तुम्हाला मांडावा लागतो. म्हणजे आदर्श परिकल्पना कशाला म्हणायचं? which was the ideal hypothesis. What was the characteristics of ideal hypothesis? Means ideal hypothesis that should be a testable, measurable and significantness of 0.01 significant level or 0.05 significant level. Means each and every researcher research hypothesis that should be a test on a significant level. Generally 0.01 and 0.05, that two significant level used in a testing of your research hypothesis, isn't it? म्हणजे ह्या ज्या दोन ज्या आहेत ह्या काय आहेत 0.01 आणि 0.05 ह्या ज्या आहेत ह्या सार्थकता स्तर ज्या आहेत तपासण्याच्या पातळ्या आहेत. म्हणजे अंदाज तपासण्याच्या ह्या दोन पातळ्या आहेत. म्हणजे संशोधकांनी जे काही अंदाज मांडलेला आहे तो अंदाज मांडलेला अंदाज 0.01 सार्थकता स्तरावर किंवा 0.05 सार्थकता स्तरावर तपासून पाहत असतो. द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकंट लेवल, and generally researcher use these are the two types of significant level. First one is 0.01 significant level. Generally basic sciences research student was use a 0.01 significant level and 0.05 significant level. Generally humanities research student and commerce and management research student and interdisciplinary faculty research student generally use a 0.05 significant level in a testing of your research hypothesis. म्हणजे अंदाज तपासण्यासाठी या दोन सार्थकता स्तरांचा वापर केला जातो. मूलभूत विज्ञानाचे जे काही सायन्स ब्रँचचे विद्यार्थी आहेत हे 0.01 सार्थकता स्तराच्या तपासणीचा वापर करतात आणि 0.05 कॉमर्सचे आणि आर्ट साइडचे सर्व जे विद्यार्थी आहेत हे 0.05 या सार्थकता स्तराचा वापर करतात. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ 0.01 सिग्निफिकंट लेवल? मीन्स आफ्टर द चेकिंग ऑफ युअर रिसर्च हायपोथेसिस 99% research result was same in condition, 1% error will be there. That should be a measurable. Means 99% was truthness. Means 0.01% significant level means a 90% purity of that research result. म्हणजे 99% शुद्ध आहे, 99% बदलण्याची शक्यता कमी आहे, 1% बदलण्याची शक्यता आहे. समजा मी दगड वर टाकला आणि 100 वेळेस दगड वर टाकला तर 99 वेळेस खालीच दगड येणार आहे, एक वेळेस सांगता येत नाहीये. अशी परिस्थिती म्हणजे 0.01. Is it clear? Means 99% is purity of that significant level, 1% error is there. That consider a 0.01 significant level. आणि इकडे जे आर्टचे जे मुलं आहेत विद्यार्थी जे आहेत 0.05 सिग्निफिकंट लेवल आर्टचे आणि कॉमर्सचे ही जे आहेत 95% जे आहेत हे सत्यता आहे, 5% चुकण्याची शक्यता आहे. मीन्स 5% एरर्स रिफ्लेक्ट इन दॅट टेस्टिंग ऑफ युअर रिसर्च हायपोथेसिस. दॅट शुड बी अ select a 0.05 significant level. Means 5% error will be there. समजलं का? म्हणजे 95% खरं आहे, 5% चुकण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीये, याचा असा अर्थ होतो. म्हणजे जेव्हा तुम्ही परिकल्पना तपासून पाहणार आहात, means at the time of testing of your research hypothesis, that time researcher use a 0.01 significant level or 0.05 significant level, isn't it? But the nature of your research hypothesis, म्हणजे परिकल्पना मांडायच्या कशा, परिकल्पनाचे काही अधिष्ठान आहे का,
फाउंडेशन, विच वॉज द फाउंडेशन ऑफ युअर रिसर्च हायपोथेसिस. म्हणजे फक्त तो पंजाब डकच अचूक अंदाज का सांगतो, म्हणजे त्याच्याकडे अशी कोणती हे आहे अबिलिटी आहे किंवा कोणती कला आहे की अचूक सांगतो की ह्या 3 दिवसामध्ये पाऊस पडणार आहे आणि पुढच्या ह्याच्यामध्ये पाऊस पडणार नाहीये. दॅट इज अ टेंटेटिव्हिटी, दॅट इज अ प्रेडिक्टेशन, दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च हायपोथेसिस. म्हणजे हवामान खात्याच्या शास्त्रज्ञाने सांगितलं की पुढील 3 दिवसामध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता आहे आणि पंजाब डक सांगतो की पुढील 3 दिवस पाऊस पडणार नाहीये आणि मग त्या पंजाब डकचे निष्कर्ष खरे येतात आणि हवामान खात्याचे अंदाज बऱ्याच वेळेस चुकतात. असं का व्हावं? What was the foundation of your research hypothesis? What was the basic eligibility of researcher? कि generally you want to formulate a true hypothesis or valid hypothesis or testable hypothesis, a reliable hypothesis or patentable hypothesis or novel hypothesis. म्हणजे असा तुम्ही अंदाज मांडा की तुमचा अंदाज तो खरा राहिला पाहिजे, त्या अंदाजातून तुम्हाला पेटंट मिळालं पाहिजे किंवा नोबेल मिळालं पाहिजे किंवा त्या अंदाजानं नवीन नियमांना, तत्वांना किंवा सिद्धांताला जन्म दिला पाहिजे किंवा तुमच्या विषयांमध्ये काहीतरी नवनिर्मिती, नवीन ज्ञानाची भर देणारा अंदाज तुमच्याकडे पाहिजे, तुमच्याकडे काय झाले पाहिजे. व्हॉट एव्हर मे बी, मीन्स युअर रिसर्च hypothesis is true, valid, reliable, that time you got a research patent. Means internal validity and external validity, 100% internal validity and 100% external validity after the checking of your research hypothesis. That time means research result was true, 100% true in internal validity and 100% true in external validity. That time you got a research patent, isn't it? म्हणजे काय, 100 वेळेस जरी आंतरिक वैधता आणि बाह्य वैधता 100 वेळेस जर तपासून पाहिजे आणि वैधतेमध्ये अंशतःही बदल होत नसेल, निष्कर्षाच्या परिणामकारकतेमध्ये किंवा निष्कर्षामध्ये अंशतःही बदल होत नसेल, त्यावेळेस तुम्हाला काय म्हणतं की रिसर्च पेटंट मिळतात. त्याच्यावर सेपरेट IPR वर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स वर सेपरेट लेक्चर होईल. येस, एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग द conceptual understanding regarding independent variable, depending variables and research hypothesis, the concept of research hypothesis. त्याच्यामध्ये काय अडचणी आहेत का? आवाज येत नाहीये, येतो का? यस, कारण हे ऑनलाईन असल्यामुळे बरेच जणांनी डिव्हाइस लावून झोपी गेले असतील, सांगता येत नाहीये. ठीक आहे. What was the characteristics of ideal hypothesis and how to formulate foundation of your research hypothesis, isn't it? Means generally your previous experiences, your analytical ability, your logical ability and your observation, scientific observation, these are the foundation of your research hypothesis. These are the foundation of your research hypothesis. म्हणजे अचूक अंदाज केव्हा आपल्याला मांडता येतो की तुमच्याकडे खूप बुद्धिमत्ता असली पाहिजे, तुमची विश्लेषण क्षमता चांगली असली पाहिजे, तुमची तार्किक क्षमता चांगली असली पाहिजे आणि अगोदरचे आलेले अनुभव हे तुम्हाला त्याच्यावरून तुम्हाला अंदाज मांडता येतो आणि सायंटिफिक निरीक्षण तुम्हाला करता आलं पाहिजे. प्रत्येक घटनेचं आणि प्रक्रियेचं तुम्हाला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने निरीक्षण करता आलं पाहिजे. दीज आर द some foundation of your research hypothesis. Means hypothesis that depend upon the these are the foundations, these are the natural ability of researcher. Means researcher foundation, research hypothesis foundation ह्या ज्या आहेत नैसर्गिक क्षमता आहेत. म्हणजे प्रत्येकाचाच अंदाज असा अचूक ठरतो असं नाहीये. ह्या ज्या नैसर्गिक क्षमता आहेत, तुमची बुद्धिमत्ता असेल, तर्क क्षमता असेल, अंदाज क्षमता असेल, विश्लेषण क्षमता असेल, निरीक्षण क्षमता असेल, तार्किक क्षमता असेल, ह्या सर्व ज्या आहेत ह्या नैसर्गिक क्षमता आहेत आणि या सर्व नैसर्गिक क्षमतेच्या आधारावर तुम्ही अंदाज मांडू शकता किंवा प्रिव्हियस एक्सपिरियन्सेस, बरोबर आहे, प्रिव्हियस एक्सपिरियन्सच्या ह्याच्यानुसार काय सुद्धा आपण अंदाज मांडू शकतात. किंवा काय करायचं, पाठीमागच्या 10 प्रश्नपत्रिका तुम्ही काय करायच्या, डाउनलोड करायच्या आणि त्या पाहायच्या आणि मग 10 प्रश्नपत्रिकेमध्ये कोणकोणते कोर्सवरच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये रिपीट प्रश्न आलेले आहेत. यू वॉन्ट टू फॉर्म्युलेट युअर hypothesis, your guess paper, the previous experiences, that was the foundation of your research hypothesis. म्हणजे तुम्ही काय करायचं, अगोदरच्या प्रश्नपत्रिका पाहायच्या आणि मग कशा प्रकारचे प्रश्न आलेले आहेत हे जो आहे तो अधिष्ठान आहे, परिकल्पना मांडण्याचा तो अधिष्ठान आहे, ते काय आहे, फाउंडेशन आहे. These are the foundation of your research hypothesis. आणि
one time or two times, I think, ask a short notes question on a research hypothesis or characteristics of research hypothesis. म्हणजे परिकल्पनेचे वैशिष्ट्य लिहा असा टिपा लिहा यांना प्रश्न आलेला आहे. यावेळेस लॉंग क्वेश्चन येणार आहे शॉर्ट नोट हायपोथेसिस वर. Characteristics of research hypothesis. These are the 5 characteristics of research hypothesis. A research hypothesis that should be depend upon your research objectives. That is a basic characteristics of each and every research hypothesis. परिकल्पना ही उद्दिष्टावर अवलंबून असली पाहिजे हे परिकल्पनेचं मुख्य वैशिष्ट्य आहे. Means research hypothesis that should be depend upon your research objectives. That is a basic characteristics of research hypothesis. And the research hypothesis reflect the relationship between depending variables and independent variables. That whatever may be depending variables and whatever may be independent variables, the relationship between depending variables and independent variables, that should be a reflect in our research hypothesis. म्हणजे स्वआश्रयी चलांचा आणि आश्रयी चलांचा सहसंबंध किंवा सहसंबंध जो आहे तो परिकल्पनेच्या विधानामध्ये परावर्तित झालेला दिसला पाहिजे, तरच ती आदर्श परिकल्पना आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे आदर्श परिकल्पनेचे हे एक लक्षण आहे. जसं आदर्श टीचर असेल, आयडियल टीचर असेल, आदर्श गृहिणी असेल, त्याचे वैशिष्ट्य आपण सांगतो किंवा आदर्श नेत्याचे वैशिष्ट्य सांगतो, तसं आदर्श परिकल्पनेचे वैशिष्ट्य काय आहेत? व्हॉट वॉज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयडियल हायपोथेसिस? which was the ideal hypothesis? Characteristics of ideal hypothesis means research hypothesis that should be depend upon the research objectives. And second one is the very clearly mention the relationship between dependent variables and independent variables in your research statement, in your research hypothesis. That is the second research characteristics of research hypothesis. And third one is a research hypothesis should be testable. Means after the getting information, after the collection of your research data and after the analysis of research data, researcher test your research hypothesis. Researcher test again and again your research prediction. Means testability is the basic characteristics of each and every ideal research hypothesis. परीक्षण क्षम हे काय आदर्श परिकल्पनेचं एक लक्षण आहे किंवा वैशिष्ट्य आहे. म्हणजे परीक्षण करता आलं पाहिजे, मापन क्षम करता आलं पाहिजे, मापता आलं पाहिजे. परीक्षण measurements are different and testable are different. These are the two characteristics of ideal research hypothesis. मापन क्षम आणि परीक्षण क्षम. आणि नंतर जे आहे की impact of one variables and second variables means independent variables and dependent variables, that should be a measurable. That should be a measurable means various norms and standards, or sometimes various nominal measurement scales or various measurement scales, means ratio measurement scales, nominal measurement scales, interval measurement scales, verbal measurement scale. These are the some research variables measurement scales. Various types of measurement scales researcher use in your research process. Means research variables and norms and standards of measurements of your research variables, that should be a reflect in your research hypothesis. That is a basic characteristics of ideal research hypothesis. म्हणजे मापन क्षलाका परिकल्पनेच्या मापन क्षलाका ह्या तुमच्या परिकल्पनेतून परावर्तित झालेली दिसली पाहिजे. म्हणजे शब्द शलाका असेल, सांख्यिकी शलाका असेल, आंतर शलाका असेल किंवा गुणोत्तर शलाका असेल किंवा आंतरिक चल मापण्यासाठी किंवा आश्रयी चल मापण्यासाठी किंवा स्वाश्रयी चल मापण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या मापन शलाका संशोधक हा आपल्या संशोधनामध्ये वापरत असतो. आणि मापन शलाका हे एक आदर्श परिकल्पनेचं लक्षण आहे. म्हणजे जे तुम्ही चल वापरणार आहात त्या चलाचा मापन कोणत्या शलाकेच्या अनुषंगाने तुम्ही करणार आहात हे माहित असणं गरजेचं आहे. मीन्स the reflect of measurement scales in your research hypothesis. Which types of measurement scales you want to use in a testing of your research hypothesis, and which types of significant level you want to use in a testing of your research hypothesis. These are the basic characteristics of ideal research hypothesis. हे काय आदर्श परिकल्पनेचे हे लक्षणे आहेत. म्हणजे
ह्याच्यावर आधारलेले आहेत. म्हणजे काय, मापनक्षम असेल, उद्दिष्टाधिष्ठित असेल, परीक्षणक्षम असेल किंवा मापन शलाका असेल किंवा मग मापन श्रेणी असेल किंवा परिकल्पनेची उकल असेल, ह्या सर्व ज्या आहेत ह्या सर्व स्लाइड दिसत नाही का? ओके, एका मिनिटामध्ये. Yes, is it visible now? Anyone? Write in chat box. Screen दिसते का? ओके. हा, हे जे मापन शलाका आहेत ह्या मापन शलाकेवर अवलंबून असतं. These are the characteristics of ideal research hypothesis, isn't it? Any tentative guess, any predictions, how to formulate ideal prediction, how to formulate a true prediction, and what was the foundation of ideal research hypothesis. म्हणजे अचूक अंदाज मांडण्यासाठी कोणत्या अधिष्ठानाची आवश्यकता आहे हे जोपर्यंत तुम्हाला कळत नाहीये तोपर्यंत तुमच्या संशोधनाला गती येत नाही किंवा आदर्श परिकल्पना मांडू शकत नाहीयेत. ठीक आहे. And these are the some types of your research hypothesis. First one is simple research hypothesis, complex research hypothesis, empirical research hypothesis, null research hypothesis, alternative research hypothesis, and causal research hypothesis. These are the 6 types of research hypothesis generally used in your research process. Simple research hypothesis means one is dependent variables and one is independent variables. Only 2 variables are generally used in that statement. It is called a simple research hypothesis, isn't it? The impact of teacher teaching on a student learning outcomes. That is a simple hypothesis. एका चलावर होणारा परिणाम त्याला आपण सिंपल हायपोथेसिस म्हणतात, साधी परिकल्पना असं म्हणतात. शिक्षकाच्या अध्यापनाचा विद्यार्थ्याच्या अध्ययनावर होणारा परिणाम कुठली असेल, किंवा the impact of sunlight on human skin. Sunlight is a independent variables and human skin is a dependent variables. Means researcher use 2 variables, one is dependent variables and another is independent variables. Only 2 variables, and researcher measure the impact of one independent variables on dependent variables. That consider as is a simple hypothesis. साधी परिकल्पना आहे. एका चलांवर होणारा परिणाम, उष्णतेचा मानवाच्या त्वचेवर होणारा परिणाम, त्याला आपण साधी परिकल्पना असं म्हणतो. कुठली असेल? बरोबर आहे. कॉम्प्लेक्स हायपोथेसिस मीन्स कि 2 or more than 2 is independent variables or 2 or more than 2 is dependent variables, isn't it? Humidity, temperature and moisture. The impact of humidity, temperature and moisture on human skin, human behavior and human health. These are the complex research hypothesis. Means more than 2 independent variables and more than 2 dependent variables you want to use in your research hypothesis. That type of research hypothesis is considered as a complex research hypothesis. म्हणजे काय, संयुक्त परिकल्पना, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त इंडिपेंडंट व्हेरिएबलचा आणि 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त डिपेंडिंग व्हेरिएबलचा वापर ज्या परिकल्पनेमध्ये संशोधक करत असतो त्या परिकल्पनेला आपण संयुक्त परिकल्पना असं म्हणतो. Means more than 2 dependent variables and more than 2 independent variables researcher use in your research hypothesis. That hypothesis considered as a complex research hypothesis. संयुक्त परिकल्पना असं म्हणायचं. यस, म्हणजे ह्याच्यात काय अडचण आहे का सिंपल हायपोथेसिस मध्ये आणि कॉम्प्लेक्स हायपोथेसिस मध्ये? आर यू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ सिंपल हायपोथेसिस अँड कॉम्प्लेक्स हायपोथेसिस? Okay. Empirical hypothesis. Empirical hypothesis means you want to deals at a time horizontal or multi-stage sample. That time researcher use a empirical research hypothesis. Means suppose the impact of sunlight on a small child, young human being, elder human being, and older human being. Means these are the 4 layer. We want to use in your research process. That time researcher use empirical research hypothesis. उदग्र परिकल्पना त्याला असं म्हणायचं. म्हणजे उन्हाचा लहान मुलांच्या त्वचेवर, युवकांच्या त्वचेवर आणि मानवाच्या साधारण माणसाच्या त्वचेवर आणि वयोवृद्धाच्या त्वचेवर काय परिणाम होणार आहे
that time researcher use a empirical research hypothesis. म्हणजे खालीपासून वरपर्यंत ॲट अ टाइम मला काय करायचं आहे, विचार करायचा आहे. मीन्स one or two depending variables or independent variables doesn't matter, but I want to use a multi-stage data in at a time. That time researcher use a empirical research hypothesis. किंवा समजा हा अर्थशास्त्राचा एखादा विद्यार्थी आहे, the impact of any GR or any whatever may be a planning commission, the impact of any evidences on small industries, big industries or lowest industries, हे सुद्धा आपल्याला ॲट अ टाइम पाहता येतं. म्हणजे काय, एखाद्या घटनेचा किंवा द इम्पॅक्ट ऑफ कोविड ऑन अ स्मॉल इंडस्ट्रीज, डेव्हलपर्स और मिडल इंडस्ट्रीज और लार्जर इंडस्ट्रीज, हे सुद्धा आपण पाहू शकतो. दॅट टाइम रिसर्चर यूज अ एम्पिरिकल रिसर्च हायपोथेसिस. इट मीन्स your research data was divided into small layer, multi-layer, multi-group. That time researcher used a empirical research hypothesis. Or null hypothesis means there was no significant impact on dependent variables or independent variables at a time. Means two or more than two research variables, the impact of one independent variables on two dependent variables that was same, reflect in your statement. That statement is considered as a null hypothesis, isn't it? Means the teacher teaching, the impact of teacher teaching on female student learning learning outcomes and male student learning outcomes, that was same, that was not significant. म्हणजे शिक्षकाच्या अध्यापनाचा मुलींच्या अध्ययनावर व मुलांच्या अध्ययनावर सारखाच परिणाम होणार आहे किंवा परिणाम हा लक्षणीय होणार नाहीये, नॉट सिग्निफिकंट. म्हणजे 19-20, दॅट कन्सिडर ॲज अ नल हायपोथेसिस. मीन्स इम्पॅक्ट वॉज नॉट बिग, इम्पॅक्ट वॉज नॉट सिग्निफिकंट, म्हणजे लक्षणीय नाहीये असा परिणाम जो आहे, म्हणजे सारखाच परिणाम होणार आहे असं दर्शवणारं विधान, त्याला आपण काय म्हणायचं, शून्य परिकल्पना असं म्हणायचं. किंवा इफ यू रिजेक्ट द नल हायपोथेसिस, दॅट टाइम रिसर्चर select, researcher choose a alternative hypothesis. Researcher choose a alternative hypothesis. किंवा मला वाटलं होतं की हे 293 पैकी 293 मुलं कोर्स वर्कला पास होतील, दॅट इज माय हायपोथेसिस. परंतु 250 मुलं पास झाले आणि बाकीचे फेल झाले. दॅट टाइम आय वॉन्ट टू रिजेक्ट माय हायपोथेसिस अँड आय वॉन्ट टू choose a alternative hypothesis, a real condition. Real condition accept means your hypothesis was rejected and you accept the real condition. That condition is considered as an alternative hypothesis, isn't it? म्हणजे मला वाटलं होतं की असं असं होण्याची शक्यता आहे, परंतु तसं झालं नाहीये. आणि मग जी परिस्थिती आहे ती परिस्थिती मान्य करणे, ठीक आहे, त्याला काय म्हणायचं, अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. किंवा मला वाटलं तुम्ही फॉर्म भरला फेलोशिपचा, आता एसटीच्या मुलांनी भरणं गरजेचं आहे, 31 तारीख लास्ट आहे, फॉर्म भरलेला आहे, मला वाटलं की फेलोशिप मिळेल, परंतु फेलोशिप मिळाली नाहीये. माझा अंदाज काय होता, फेलोशिप मिळेल, दॅट इज माय हायपोथेसिस. बट रिअल कंडिशन माझं सिलेक्शन झालं नाहीये. दॅट टाइम आय वॉन्ट टू रिजेक्ट माय प्रिव्हियस hypothesis and accept alternative hypothesis. Alternative hypothesis means real condition, means your previous prediction is not significant, is not true, not valid, reliable. That time researcher select a alternative solution. म्हणजे माझा प्लॅन ए जर फेल झाला तर प्लॅन बी जो आहे, प्लॅन बी म्हणजेच काय, अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन. मला अगोदर एमपीसी करायची होती, मी 5-6 वेळेस एमपीसी दिली आणि मग सिलेक्शन झालं नाही, आता मग तलाट्याची परीक्षा देतोय. दॅट इज अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. ठीक आहे, म्हणजे काय, पर्यायी परिकल्पना. अँड कॉझल हायपोथेसिस. कॉझल हायपोथेसिस मीन्स जनरली आफ्टर द एक्सपेरिमेंट व्हॉट वॉज द रीजन यू वॉन्ट टू फाइंड आउट, दॅट टाइम रिसर्चर यूज अ कॉझल हायपोथेसिस. म्हणजे काय की समटाइम नेचर इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट लॅब. निसर्ग ही जे काय प्रयोगशाळा समजायचं, आणि एखादा आर्थिक झाल्याच्या नंतर की काय कार्याच्या पाठीमागे कारण आहे, किंवा एखादा ऍक्सिडेंट झाला आणि नंतर मग तो मीडियावर गेला आणि मग ती 4 व्हीलर वाली चूक आहे का 2 व्हीलर वाली चूक आहे, व्हॉट वॉज द रिझन ऑफ दॅट कॉज अँड रिझल्ट यू वॉन्ट टू अनालाइज.
म्हणजे कोणाची चूक आहे, त्या टू व्हीलर वाल्याची चूक आहे का फोर व्हीलर वाल्याची चूक आहे हे पाहणं, दॅट इज अ कॉझल हायपोथेसिस. कार्याच्या पाठीमागं कोणतं कारण आहे घटना घडून गेल्याच्या नंतर, दॅट टाइप ऑफ हायपोथेसिस इज कन्सिडर ॲज अ कॉझल हायपोथेसिस. ठीक आहे. म्हणजे जसं आता कुठली असेल घटना घडून गेलेली आहे, म्हणजे जसं आता इकडं बारडला वगैरे बराच पाऊस पडला आणि पाऊस पडल्याच्या नंतर मग किती पिकाचं नुकसान झालेलं आहे, मग कोणकोणते कारण आहेत त्याचे पंचनामे वगैरे करणारे जे आहेत हे जे त्याला कॉझल हायपोथेसिस असं म्हणतो. कार्याच्या पाठीमागे नेमकं कोणतं कारण आहे. Yes, these are the 6 types of research hypothesis generally used in various types of research process. Are you understand? Yes, any difficulty? You can use chat box. Okay. And set a null hypothesis or alternative hypothesis, more than one hypothesis or more than number of hypotheses, or one tail prediction or two tail prediction. These are the generally one tail prediction and two tail prediction. Generally before the formulating your research hypothesis, you want to find out the one tail prediction or two tail prediction. Means one tail prediction means success at any cost. Only one side effect I want to consider in my research, and both sides, whatever may be positive impact, whatever may be negative impact, I want to consider in my research process. That is called a two tail prediction. And only positive impact I want to consider in my research process, that is a one tail prediction. Means whatever may be a impact, means two side impact you consider your research process, that is called a two tail prediction. One tail prediction means only one side I want to consider in my research process. म्हणजे पास भी होऊ शकतो, नापास भी होऊ शकतो. दॅट इज टू टेल प्रेडिक्टेशन. कोर्स वर्कला तिन्ही पेपर निघू शकतात किंवा तिन्ही जाऊ शकतात, नापास होऊ शकतात. दॅट इज टू टेल प्रेडिक्टेशन. म्हणजे फक्त पासच होणं गरजेचं आहे किंवा पास होणं गरजेचं आहे, दॅट इज वन टेल प्रेडिक्टेशन. किंवा पास झालेल्या मुलांचाच मी विचार करणार आहे माझ्या संशोधनामध्ये, किंवा पास झालेला आणि नापास झालेल्या दोन्ही मुलांचा, दोन्ही विद्यार्थ्यांचा विचार मी काय करणार आहे माझ्या संशोधनात करणार आहे. दॅट इज अ टू टेल प्रेडिक्टेशन. वन टेल प्रेडिक्टेशन मीन्स फक्त पास झालेल्या मुलांचाच किंवा फक्त नापास झालेल्या मुलांचाच एका साईडचा विचार करणार आहे, किंवा मी दोन्ही साईडचा विचार करणार आहे. मीन्स as far as the concern of your research variables and your research design, you want to predict one tail predictions in your research process, in your research synopsis, in your research design, or you want to find out two tail predictions. As far as the concern of your research title, your research objective, your research hypothesis, your prediction is that should be depend on the your research hypothesis. You want to two tail predictions or one tail predictions is essential as far as the concern of your research title. That should be depend upon the research design, researcher views, researcher opinion, research guide opinion, isn't it? म्हणजे असं काही नाही, तुम्ही दोन्ही साईडचा विचार करू शकता किंवा तुम्ही एकाही साईडचा विचार करू शकता. तुमच्या संशोधन विषयावर, संशोधनाच्या उद्दिष्टावर, संशोधनाच्या आशयावर आणि संशोधनाच्या आराखड्यावर डिपेंड आहे. म्हणजे वन टेल प्रेडिक्टेशन करायचं का टू टेल प्रेडिक्टेशन करायचं. ठीक आहे. आणि these are the some testing level, hypothesis testing level, and after the hypothesis testing level you want to create a universal truth. Firstly sample, population, and universal. These are the three states. After that three states you got a research pattern. Firstly research sample. Research sample means actual participate research area. That should be consider actual participate peoples, that consider as a research sample. Or research population means your considerable research area or universal research area. म्हणजे काय रिसर्च सॅम्पल म्हणजे काय की प्रत्यक्ष संशोधनामध्ये सहभागी झालेले लोक. मीन्स 294 researcher join on online platform, means 294 is my sample, means actual participate research area in your research process, that consider as a research sample. And totally 443
research scholar joined on a various research center. Means our research population was a 443. म्हणजे काय कोर्सवरला 443 मुलं जॉईन झालेत, मात्र 294 मुलं काय झाले तिथं जॉईन झालेत आणि बाकीचे ॲब्सेंट आहेत. म्हणजे ॲब्सेंट आहेत दॅट कन्सिडर रिसर्च पॉप्युलेशन. म्हणजे 443 जे मुलं आहेत दॅट अ रिसर्च पॉप्युलेशन आणि 294 आता जॉईन झालेत माझ्या क्लासला दॅट इज रिसर्च सॅम्पल. आणि रिसर्च सॅम्पल मधून आलेले निष्कर्ष मी पॉप्युलेशनला लावणार आणि पॉप्युलेशन मधून आलेले निष्कर्ष आपण काय करणार युनिव्हर्सलला लावणार आणि नंतरच तुम्हाला काय करतं पेटंट मिळत असतो. इजंट इट? एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग इंटरनल व्हॅलिडिटी आणि एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी ऑफ रिसर्च रिझल्ट ते आपण नंतर पाहूयात पुढच्या याच्यामध्ये. टाइप्स ऑफ रिसर्च हायपोथेसिस पण एरर्स पण आपले राहिलेले आहेत. येस, एनी डिफिकल्टी? You can use chat box. किंवा सर्वांना जणांना अनम्यूट केलेलं आहे, वन बाय वन तुम्ही हे सुद्धा करू शकता, विचारू शकता प्रश्न. यस, पवार जी, एनी क्वेश्चन? सोनाली, सोनाली आई काय, सोनाली जी आहे काय प्रश्न? यस, अश्विनी जी, unmute your side and ask your question. सर अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस सांगा ना सर एक वेळेस. Alternative hypothesis म्हणजे काय बेटा? Whatever may be your prediction, that prediction is not significant. That time real condition you want to accept. म्हणजे मला वाटलं होतं की मी एमपीएससी पास होईल, मेन मी पास होईल, परंतु एमपीएससी मी मेन पास झालो नाहीये आणि नापास झालो ही जी वास्तवता आहे ती स्वीकारणं. मला वाटलं होतं मी एमपीएससी मेन पास होईल, पण एमपीएससी मेनला मी नापास झालो यावेळेस. म्हणजे काय रिअल कंडिशन आर डिफरंट अँड रिसर्चर ऍक्सेप्ट द रिअल कंडिशन. म्हणजे डॉक्टरला वाटलं होतं की सक्सेसफुली ऑपरेशन होईल, परंतु सक्सेसफुली झालं का नाहीये, पेशंट दगावला. मीन्स बिफोर द एक्सपेरिमेंट वी वॉन्ट डिफरंट हायपोथेसिस अँड रियालिटी इज डिफरंट. आफ्टर द रिजेक्ट युअर रियल हायपोथेसिस यू वॉन्ट टू ऍक्सेप्ट रियल सिच्युएशन, दॅट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. म्हणजे तुम्हाला वाटलं होतं सेट पास होईल उद्याच्या परीक्षेमध्ये, सेट पास झाला नाहीये किंवा सेट पास झाला, म्हणजे अंदाज वेगळा होता आणि झालेले वेगळं आहे. म्हणजे मला वाटलं होतं की या शेअर मार्केटचे आज पैसे वर जातील शेअर्स, परंतु तसं झालं नाहीये, असं सुद्धा होऊ शकतं. आलं लक्षात? थँक्यू. हो सर, आलं सर. किंवा डॉक्टर अशोक गिनगिने एक युट्यूब चॅनल आहे माझं, त्याच्यावरचे सर्व अगोदरचे व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता. किंवा तुम्हाला एक मी ग्रुपवर काय करेल, एक माझी गुगल ड्राईव्हची लिंक देईल. अगोदरचे सर्व 10-12 वर्षाचे रिसर्च पेपर त्याच्यामध्ये आहेत. म्हणजे हे क्वेश्चन पेपर आहेत, वेगवेगळ्या विद्यापीठाचे क्वेश्चन पेपर आहेत. 4 विद्यापीठाचा पेपर सेटर मी आहे, त्याच्यामुळे बऱ्याच विद्यापीठाचे पेपर आणि आपल्या विद्यापीठाचे पेपर सेटर त्याच्या अगोदरचे आहेत. त्याच्यामुळे तुम्हाला अंदाज हायपोथेसिस तुम्ही मांडायचे की तुमच्या परीक्षेमध्ये कोणकोणते प्रश्न येऊ शकतात हे तुम्ही मांडू शकता. ठीक आहे? थँक्यू सर. येस, सोनाली जी, unmute your side and ask your question. नारायण. Sir, hello. Yes, हाँ बोला. My question was, what is loudly research, and in that research, whether there are. Your sorry, sir. Ma'am, your sound is not clear. Loudly ask your question. Hello. Sir, my question was, what is complex research, and the outcomes that are there with the hypothesis are different or? Yes, complex hypothesis means
more than 2 dependent variables and more than 2 independent variables you want to use in your research hypothesis. That time researcher use a complex research hypothesis, isn't it? Are you understand the concept? Yes. Yes. Yes, sir. Concept I understood. But sir, outcomes, what about it? No, outcomes, you did not consider outcomes, whatever may be outcomes. Means positive hypothesis of significant level, not significant level, that may be depend upon your research data, primary data, secondary data. That is another process. That is another concept. That is another thing. Okay, so it means we can define it in a different way. Okay. Yes. Okay, sir. Thank you so much. Sujata ji, unmute your side and ask your question. Good afternoon, sir. Yes. My question is about imperial hypothesis. I didn't get it. Yes, empirical hypothesis means sometime you want to collect a longitudinal information, isn't it? Longitudinal means at a time various layer information. That time researcher formulate an empirical research hypothesis, isn't it? Means primary sector, secondary sector, tertiary sectors. I want to collect each and every sector's data. That time researcher formulate a empirical research hypothesis. Means I want to deal a primary teaching learning process, secondary teaching learning process, higher secondary teaching learning process, and college teaching learning process at a time. That time researcher formulate a empirical research hypothesis. Generally, basic sciences research student or basic sciences research student was not formulate a empirical research hypothesis. Sometime research basic sciences research student was formulate a empirical research hypothesis. Suppose ethnomedicinal plant, the impact of ethnomedicinal plant on a cancer patient or some cancer colonies, isn't it? Means 10 milligram, 12 milligram, 13 milligram, 14 milligram, 15 milligram. These are the empirical. The impact of that ethnomedicinal plant on a human, whatever may be the human clone or human cell. That time researcher use that empirical research hypothesis, isn't it? कुठले असेल किंवा मग असं 10 ग्रॅम औषध दिलं, 20 ग्रॅम औषध किंवा आता कोविड पेशंटवर जे कुठला तो होता बरेच गाजलं मधलं रेमडेसिविर जे आहे त्याचं 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम त्यांचा इम्पॅक्ट जो आहे तो पेशंटवर पाहणं, दॅट इज एम्पेरिकल रिसर्च हायपोथेसिस. म्हणजे उदग्र स्वरूपाचं जे आहे. Each and every researcher did not formulate an empirical research hypothesis. Your research design was suitable. Means what was your research design? Which types of your research data you want to collect in your research process? As per the concern of your research data, you want to formulate a suitable research hypothesis, isn't it? Is it clear? Yes. Next one, Sonali ji. No, sir, I don't have any question. I have asked you. Yes. Pradeep ji. Hello. Yes. Hello. सर आवाज येतोय? हा येतोय सर. सर ऍक्च्युअली थोडं नल हायपोथेसिस बद्दल सांगा ना, त्यांच्या लक्षात नाही आलं जरा. ते म्हणजे तुम्ही उदाहरण दिलं ते लक्षात आलं किंवा शिक्षणाचं म्हणजे एखाद्या शिक्षकाने जे काय अध्यापन केलं त्या मुलांच्या व मुली म्हणजे मुलं आणि मुली अशा दोन्हीच्या अध्ययनावर झालेला परिणाम, पण ते थोडंसं परत एकदा एक्सप्लेन केलं तर बरं होईल सर. मी तुम्हाला मराठीमध्ये आणि इंग्रजीमध्ये एक 3 पुस्तकं पाठवतो. त्याच्यामध्ये तुम्ही वाचून जरी घेतलात तरी सर्व आहे आणि अगदी खूप सोप्या भाषेमध्ये ते पुस्तक आहेत आणि अगदी कुठलाही क्लास न अटेंड करता तुम्ही कोर्सवर क्रॅक करू शकता. ठीक आहे. नल हायपोथेसिस म्हणजे काय की परिणाम हा सारखाच होणार आहे. ओके. असं दर्शवणारं विधान. द इम्पॅक्ट ऑफ की दॅट वॉज सिग्निफिकंट, नॉट सिग्निफिकंट, दॅट वॉज सेम. ओके. येस. नेक्स्ट वन इज ओके. लक्षात आलं आता. म्हणजे मुलं असो की मुली असो शिक्षण अध्यापनाचा सारखा असो. ओके ओके. लताजी. Yes. Purva, ask your question.
So can you repeat foundations of research hypothesis like previous experience, intelligence, and your different type of natural ability, like thinking ability, analytical ability, logical ability. These are the foundation of your research hypothesis. Scientific observation, observation skill, observation ability, isn't it? Okay. So observation, intelligence, previous experience, logical ability, thinking ability, analytical ability. These are the foundation of your research hypothesis. म्हणजे अंदाज मांडण्याचे ह्या अधिष्ठान आहेत, हे अंदाज मांडला पाहिजे. ठीक आहे. ओके सर, थँक्यू. यस, लता जी, अतुल जी. हेलो. हाँ, हेलो सर, लता बोलते हैं. यस, लाउडली आस्क योर क्वेश्चन. यस सर. सर, हायपोथेसिस प्रत्येक प्रकारच्या रिसर्च मध्ये आवश्यकच असते का? दॅट इज नॉट कंपल्सरी. दॅट डिपेंड अपॉन युअर म्हणजे मला व्ह्यू. असं वाटतं की दॅट इज नॉट कंपल्सरी. दॅट इज नॉट मॅन्डेटरी. दॅट म्हणजे डिपेंड सर अपॉन मी द असं पर्सन. विचार. यस. अच्छा, ओके सर. बेसिक रिसर्च मध्ये जशा प्रकारे महत्वाचं असतं, म्हणजे हायपोथेसिस शिवाय बेसिक रिसर्च होऊच शकत नाही, तसं ऍक्शन रिसर्च किंवा अप्लाइड रिसर्च किंवा एखादा सोशिओलॉजिकल स्टडी आपण करत असू, रिसर्च करत असू, तर त्यामध्ये हायपोथेसिसची आवश्यकता नसते ना? असं गरज नाही. ते तुमचे गाईड सांगतील म्हणजे हायपोथेसिस मांडायचे की नाही मांडायचे किंवा कशा प्रकारचे मांडायचे. सर्व ठिकाणी कंपल्सरी नाहीये. ठीक आहे. आता प्रत्येकाला मेकअप करणं कंपल्सरी आहे का? नाहीये. ज्याला मेकअप करायचा आहे त्यांनी करावा, ज्यांनी मेकअप करायचा नाहीये त्यांनी करू नये. अशातला प्रकार आहे तो. ठीक आहे. अच्छा, ओके, थँक्यू. ओके. यस, नेक्स्ट. सुरभि. Hello. Yes. Hello. Good afternoon, sir. Am I audible? Yes. Ask your question loudly. Sir, I wanted to ask, sir, जब आप hypothesis पढ़ाते हो, variables पढ़ाते हो, the concepts are understandable, but in practicality, while we are forming the thesis, then we get confused. मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बट उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है. वो तो 3 साल में पता चलेगा. आप बुकिश नॉलेज इज डिफरेंट एंड एक्सपीरियंस नॉलेज इज डिफरेंट, isn't it? Right. As per the concern of experience are different and bookish knowledge is different. बरोबर है. Right. So now in the coming time, like in a month only, we have to form our we have to confirm our topic. Yes. Right. Yes. So the process अभी जैसे आप सिखा रहे हो, simultaneously will understand how to form the thesis. अभी जैसे thesis करना है उसके according ही हम subject लेंगे. तो ये जब variables आते हैं, hypothesis आती है, तो उसके कॉन्सेप्ट ध्यान में आ जाते हैं, बट प्रैक्टिकल में इसको कैसे लाना है वो ध्यान में नहीं आता. नहीं, आपका जो गाइड जो है आपके वो बताएंगे आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, गाइड का स्पेशलाइजेशन क्या है, कौन सा एरिया चूज करने का है, हाउ टू सेलेक्ट आइडियल रिसर्च टाइटल, हाउ टू फॉर्मुलेट रिसर्च वेरिएबल्स, हाउ टू फॉर्मुलेट रिसर्च hypothesis, and you search a previous research report, and previous researcher formulate which types of research hypothesis in previous research report. That is essential. Okay. Isn't it? Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir. Yes, Pawan. So, but I want to point, sir. Hello. Yes. So I want to point out here. So many at times, what happens is guide expects from us rather than guiding. They expect ki you should know, or they ask that you come with a topic, you come and you formulate. They give the references, no doubt. They give many references. They guide us कि आप शोध गंगा पढ़ो, Google Scholar पढ़ो, फिर आप synopsis के वो reference देते हैं कि ऐसे करो. But then while मतलब वो जो confusion होता है ना, और फिर छोटे छोटे जब वो आपसे वो expect करते हैं, तो आप छोटे छोटे doubt को लेकर उनके पास नहीं जा सकते. So that is why I was expecting कि यहाँ पे जब आप concept पढ़ा रहे हो, तो आप प्लीज एक थीसिस को लेके कोई एक एग्जांपल को लेके आप पढ़ा सकते हो क्या? नो, ये तो पॉसिबल नहीं है. तो हर एक ये तो पूरे 29 सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, 29 सब्जेक्ट के एरिया अलग आएगा, स्पेशलाइजेशन अलग आएगा.
इवन दो टीचिंग करते हुए दो लैंग्वेज मैंने यूज किए हैं ताकि आर्ट साइड वाले बच्चों को भी दिक्कत ना आए और बेसिक साइंस वाले बच्चों को ही दिक्कत ना आए, इजंट इट? और दोनों की साइड की पीएचडी मेरे पास है। एमएससी बॉटनी है मेरी, एमएस बॉटनी में पीएचडी है, और एजुकेशन है, एजुकेशन में पीएचडी है, और दोनों तरफ सेटनेट है। तो दोनों तरफ से जो कंटेंट है वो डिफरेंट है, और दोनों तरफ ये कंटेंट जो है वो पढ़ाना बहुत मुश्किल है, मैं ये जानता हूँ। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यस अतुल जी। हॅलो, गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग सर, सिग्निफिकन्स काय असते आणि ते कसं ठरवायचं हे एक माहिती करायचंय, आणि हायपोथेसिस कन्स्ट्रक्ट कसे करायचे प्रोजेक्टच्या वेळेस सिग्निफिकंट गोष्टी माहिती करायची. हा सिग्निफिकंट मीन्स युअर ट्रुथनेस, खरं आहे की खोटं आहे हे तपासून पाहणं. ठीक आहे, म्हणजे समजा तुम्ही मटका लावला, आज 8 लावला आणि 8च आला, म्हणजे तुमचा अंदाज अगोदर काय होता, तुम्ही आज 8 हा आकडा येणार आहे कल्याणला, मुंबईला, हा पण काय हायपोथेसिस आहे. तो जरी इलिटरेट माणूस असेल तो काय मटका लावतो, 8 लावतो आणि 8 आकडा आला की नंतर तुम्हाला 1 रुपयाचे 100 रुपये मिळणार आहे. दॅट इज सिग्निफिकंट हायपोथेसिस. तुमचा अंदाज खरा ठरला, बरोबर आहे, किंवा अंदाज खोटा ठरला, नॉट सिग्निफिकंट. अंदाज खोटा ठरला म्हणजे नॉट सिग्निफिकंट. अच्छा, नाही सर, कधी कधी काय होतंय की आपण 0.5 लावतो ना, 0.05 सिग्निफिकन्स म्हणतात आणि 0.1 सिग्निफिकन्स म्हणतात, तर त्याचा अर्थ काय असते आणि ते कसं डिसाइड करायचं आपण? हे सांगितलं की जे सायन्सचे विद्यार्थी आहेत ते 0.01 ही सिग्निफिकंट लेवल वापरतात, जे आर्टचे विद्यार्थी आहेत ते 0.05 सिग्निफिकंट लेवल वापरतात. म्हणजे सायन्स वाल्यांचं 99% खरं आहे ते म्हणतात आणि आर्ट वाल्यांचं 95% खरं आहे आर्ट वाले म्हणतात. याचा अर्थ असा आहे. नाही सर, एखादा विद्यार्थी जर मॅनेजमेंटचा असेल तर त्या ठिकाणी मग तो लेवल ऑफ सिग्निफिकन्स काय यूज करेल? 5 करतो. 0 मॅनेजमेंटचा आणि कॉमर्सचा एकच आहे, तो 0.05 जनरली यूज करतात. अच्छा, म्हणजे कंपल्सरी तेच असते का 0.5? येस. तुम्ही काय करायचं, अगोदरचे थेसिस डाउनलोड करून पाहायचं, म्हणजे तुम्हाला कळतं. अच्छा, ठीक आहे. ओके सर. आणि हायपोथेसिस बद्दल सर? अगोदरचे थेसिस पाहायचं. हो ना, अगोदरचे थेसिस पाहायचं आणि मग कुठल्या तुम्ही मांडणार आहेत ते पाहायचं. आणि मी तसं पुस्तक, इंग्रजीतलं पुस्तक, मराठीतलं पुस्तक आणि हिंदीतलं पुस्तक म्हणजे गुगल ड्राईव्हची लिंक पाठवतोय आणि त्याच्यातून तुम्ही पाठवायचं. यस दिलीप जी. सर गुड इव्हनिंग. हा गुड इव्हनिंग. Sir, would you please repeat the characteristic of research hypothesis with the explanation? Research hypothesis, there is the 5 basic characteristics of research hypothesis. First one is research variables, the relationship research variables, the measurements of research hypothesis, testability of research hypothesis, and research hypothesis that should be depend on the research objectives, and measurements scale. These are the 6 characteristics. I will share the all details regarding contents on your PhD coursework group. तुम्हाला हे सर्व PPT मध्ये आणि PDF मध्ये सर्व मिळून जाईल, तुम्ही फक्त वाचून घ्यायचं. प्रत्येकाला प्रत्येक कन्सेप्ट शिकवणं गरजेचं शक्य होणार नाहीये, त्याच्यामुळे तुम्हाला बाकीच्या कन्सेप्ट यू रीड ऑल कन्सेप्ट पर्सनली. Okay. Isn't it? Okay, sir. Sir, my another question was there. Yes. Sir, how to find out the problem in research, or what are the how to find the scope in research? This is different question, right? No, as per the concern of your subject, your specialization, and how to choose your research area, that depend upon your research area and your research specialization. म्हणजे तुमच्या विषयातील किंवा स्पेशलायझेशन वर अवलंबून असतं ते तुम्हाला तुमचे गाईड सांगतील. ओके सर, थँक्यू. यस, एनी क्वेश्चन? काटे जी. हॅलो सर. हा बोला. सर ते PPT वगैरे आम्हाला मराठीतून पण मिळेल का? मराठी, हिंदी, इंग्रजी सर्व मिळेल. फक्त गुगल ड्राईव्हची लिंक मी तुम्हाला ग्रुपवर टाकेल, त्याच्यामध्ये भरपूर पुस्तकं आहेत आणि सर्व तुम्हाला वाचवलं ते समजू शकता. ओके सर, ओके सर, थँक्यू सर. अर्चना जी. सर, इंटरनल अँड एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी ऑफ रिझल्ट हे थोडं समजलं नाही. ते आपण दुसऱ्या तासिकेमध्ये डीप मध्ये घेणार आहोत. ठीक आहे सर. ते बऱ्याच वेळ लागेल. ठीक आहे. विकास जी.
हॅलो सर. हा बोला. हा सर, आवाज येतोय ना? हा येतो. हा सर, मगाशी आपण उल्लेख केलात की सर हवामान खात्याच्या अंदाजाबद्दल आपण बोललात की हवामान खात्याचे अंदाज जे आहेत ते सर्रास चुकतात आणि तेही भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजाबद्दल जर आपण बोलायचं म्हटलं तर जगातील बाकीच्या देशांच्या हवामान खात्याचे अंदाज असं म्हटलं जातं की जवळपास हे अंदाज व्यक्त केले जातात ते 150 ते 154 काय ते त्यांचे क्रायटेरियाज आहेत. हा सर. हा, तर मला असं म्हणायचं की सर निकषांची जर मर्यादा आपण जर वाढवली तर परिकल्पनेची सार्थकता जी आहे ना ती वाढते का कमी होते सर? जसं मी आता म्हटलं की भारतीय हवामान खात्याचे अंदाज जे आहेत त्याची सार्थकता जी आहे जगातल्या अन्य देशाच्या अंदाजापेक्षा खूप कमी आहे सर, त्याची व्हॅलिडिटी खूप कमी आहे. तर याबद्दल आपण काय सांगू शकाल सर? नाही, प्रत्येकाची जी अंदाज मांडण्याची क्षमता ही वेगवेगळी असते. ते अंदाज खरा आहे का खोटा आहे हे आपण सांगू शकतो किंवा एकमेकाच्या सोबत कंपेरिजन सुद्धा करू शकतो. पण अंदाज खरा मांडण्यासाठी कोणकोणत्या क्षमता लागतात ते महत्वाचं आहे. सर नाही सर, when we talk about yes next sir, good evening sir. Good evening sir. Could you explain once again about the independent and dependent variables sir, please? लिंक पाठवली. जॉईन झालीस तू सर? जॉईन झालीस तू सर? बावीस सर इकडे बोला बरं. सरांना बोला. 22 सर एकच मिनिट. यस जोशी सर नमस्कार. यस महेश जोशी सर.